السلام علیکم ناظرین، پروگرام روہی ایٹ 10 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، یہ شو عام طور پہ عائشہ اسلم کرتی ہیں، لیکن وہ آج لیو پر ہیں تو میں یہ ذمہ داری ادا کر رہا ہوں۔ ناظرین، صبح بخیر، اور اہم بات یہ ہے کہ ہم امید اور اس دعا کے ساتھ دن کا آغاز کرتے ہیں کہ ہمارا دن بہت اچھا گزرے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ چاہنے کے باوجود صبح آپ کے علم میں کوئی ایسی بات آتی ہے جو آپ کو دکھی کر دیتی ہے، اور آج صبح مظفر گڑھ علاقے قریشی والا کے قریب بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہوا جس میں ایک گھر میں آگ لگی اور اس میں 2 بچے جاں بحق ہو گئے، اور ان بچوں کی عمر صرف 2 سے 3 سال ہے۔ ان بچوں کو یہ بچے کیسے آگ میں جھلسے اور کیسے ان کی ڈیتھ ہوئی؟ ابھی جو ابتدائی اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق گھریلو جھگڑا تھا، اور مبینہ طور پہ الزام یہ ہے بچوں کے والد کی طرف سے کہ اسے آگ اس کے سسر یعنی بچوں کے نانا نے لگائی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اس نے دوسری شادی کی ہے اور وہ اپنی دونوں بیویوں کو ساتھ رکھنا چاہتا تھا، جبکہ اس کے سسر یہ چاہتے تھے کہ اس کی جو بیٹی کو طلاق دے دی جائے، اور اس رنجش میں، اس غصے میں انہوں نے آج صبح یہ کیا۔ اس میں حقائق کیا ہیں؟ پولیس یقیناً موقع پہ پہنچی ہے، تفتیش کر رہی ہے۔ صرف یہ ایک موقف نہیں ہے، شاید اس سے الگ موقف بھی ہو کہ یہ اتفاقی حادثہ ہے یا واقعی ایک سنگین جرم کے طور پہ ہے۔ اس واقعے میں جو چیزیں ابھی تک سامنے آئی ہیں اس کے مطابق جو تفصیلات آ رہی ہیں کہ اس میں والدہ بھی اس کمرے میں موجود تھی، اس جگہ پہ موجود تھی جہاں آگ لگی، لیکن والدہ محفوظ رہی۔ اس نے تھوڑا سا کیس کو مشکوک کیا ہے، اور پولیس تفتیش کے اور پہلوؤں پہ بھی غور کر رہی ہے، لیکن اہم بات یہ ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ 2 معصوم بچیاں اس دنیا میں نہیں رہیں۔ اگرچہ یہ کوئی رد عمل ہے کسی واقعے کا یا اتفاقی حادثہ ہے، لیکن یہ خبر ایسی تھی اور ایسی ہے جس نے یقیناً ہمیں افسردہ کیا ہے، اور جو تھوڑا سا بھی شاید دل رکھتا ہے، اگر اس کی نظر سے یہ اطلاع گزری ہے، یہ خبر آئی ہے سامنے، اس نے پڑھی ہے، دیکھی ہے، تو یقیناً اس کا دل یقیناً اداس ہوا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ اس واقعے پہ اور تفصیلات کیا ہیں، ہم اس پہ اگر غور کریں تو ہمارے ساتھ ہماری کوشش ہے کہ ہمارے ساتھ عامر ڈوگر موجود ہوں جو مظفر گڑھ کے ہمارے نمائندے ہیں اور روہی کے، اور انہوں نے بھی یہ اطلاع کو کنفرم کیا ہے، اور اس پر اب تک پولیس کی جو تفتیش ہے اس پہ انہوں نے نظر رکھی ہے۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم عامر ڈوگر۔ ہیلو عامر ڈوگر، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ ہیلو عامر ڈوگر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرا خیال ابھی کوئی آواز کا ایشو ہے، میرا خیال ہے کہ کانٹیکٹ ہو رہا ہے۔ ہم بات پھر وہی کر رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے ہم اس واقعے کو کس طرح ہم اس سے جان چھڑائیں، اس طرح کے واقعات سے جان چھڑائیں جس میں اگر اس میں جرم ہے، ہم معصوموں کو کیسے بخشتے ہیں، اور اپنے غصے، رنجش، انتقام کچھ بھی ہے ہم اس سے اوائڈ کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ہمارے جو سماجی رہنما ہیں ان پر بھی، ہمارے جو ماہرین نفسیات ہیں وہ اس کا تجزیہ کیسے کرتے ہیں۔ یہ واقعات اکثر رپورٹ ہوتے رہتے ہیں، اور لیکن کم نہیں ہو رہے، نہ ہوں، اور ہمیں کبھی یہ خبر سننے کو اس طریقے سے نہ ملے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر یقیناً ایک بات ہونی چاہیے۔ ہمیں ایک منتقم جو رویہ ہے ہم اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں، اپنے غصے پر قابو پا سکتے ہیں، اور ہم کیسے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی بہت اہم ہے۔ معصوم بچوں کی زندگی جس میں ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا قصور کیا ہے، وہ اگر کسی دشمنی کی بھین چڑھے ہیں، کسی کے غصے کی آڑ میں اس کا شکار ہوئے ہیں، تو یہ سب یقیناً ایک افسوسناک بات ہے، اور انتہائی دل دکھنے والی بات اس لحاظ سے کہ ہم کیوں اپنے آپ کو، اپنے اراؤنڈ جو لوگ ہیں ان کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں، انہیں گائیڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر وہ منتقم مزاج ہیں تو ان کے مزاج کو کول کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ اس پہ ایک بڑی بحث ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت عامر ڈوگر صاحب سے ہمارا رابطہ ہو گیا ہے۔ تو عامر ڈوگر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
عامر کیا حال ہیں آپ کے؟ عامر، بڑے مظفر گڑھ سے صبح ہی صبح ایک بڑی افسوسناک خبر آئی ہے دو بچیوں کے حوالے سے۔ پولیس کیا کہتی ہے کہ اس کے حقائق کیا ہیں؟ جی بالکل سر، یہ افسوسناک واقعہ جو مظفر گڑھ کے علاقے میں آپ لوگ میرے چوک میں پیش ہے، جہاں پر اب تک کی تفتیش کے مطابق پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ گھریلو رنجش پر دو کمسن بچی جو وہ جان چلی گئی ہے۔ بیسیکلی سمپل طور پر اگر بتایا جائے تو نرنا نے مبینہ طور پر اپنی ہی نواسیوں کے گھر کو جو آگ لگائی ہے، جس میں یہ دو کمسن بچیاں جن کے نام جو ہے وہ اسوا اور عروہ ہیں، 2 سے 3 سال ان کی عمر ہے، جنہوں نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال مظفر گڑھ میں جو وہ دم توڑ دی ہے۔ پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ عبدالحمید نامی شخص جو ہے یہ مبینہ طور پر نے دوسری شادی کی تھی 3 سے 4 روز قبل۔ تو اس کے حسین کو اسی بات کا رنج تھا کہ یہ دوسری شادی جو ان کی اجازت کے بغیر کی گئی ہے، مگر عبدالحمید کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ اپنی دونوں بیویوں کو ایک ساتھ رکھنا چاہتا تھا، جس پر آج 15 پر تھانہ چوک کو یہ کال رسیو ہوئی ہے کہ مبینہ طور پر عبدالحمید کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اسی کے سسر نے اس کے گھر پر جو آگ لگائی اس میں یہ دو کم جو وہ زندگی کی بات آ رہی ہے، جبکہ پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ عبدالحمید کے الزام پر اس کے سسر اور 2 مزید افراد کو جو گرفتار کر دیا گیا، 3 افراد پولیس کی حراست میں ہے، جبکہ ایس ایس پی کی جانب سے بھی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال مظفر گڑھ کا اور جائے وقوع کو وزٹ کیا گیا۔ پولیس انجمان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس واقعے کی ہر اینگل سے جو وہ تفتیش جاری ہے کہ آئی واقعی جو وہ کس طریقے سے پیش ہے، اور پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مکمل تحقیقات کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اصل واقعہ کی ہے کیا۔ صحیح۔ اچھا عامر، یہ بتائیے گا کہ جو ہم اہم بات ہے کہ واقعی اس کمرے میں 2 بچیاں تھیں، ظاہر ہے ان کی والدہ بھی تھیں، لیکن انہیں کوئی وہ محفوظ رہی ہیں، اللہ نے کرم کیا ہے، تو یہ آگ لگی کس طریقے سے ہے؟ کوئی پولیس بتا پا رہی ہے یا عینی شاہد بتا رہے ہیں کہ بظاہر کیا شروع کیسے ہوئی آگ کا، یہ واقعہ کیسے ہوا؟ ابتدائی معلومات کے مطابق پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آگ لگنے کے واقعے میں صرف 2 کمسن بچیاں جو زندگی کی باقی حالی، جبکہ ان کی جو والدہ ہے ان کو جو کسی قسم کے کوئی زخم نہیں ہے، نہ ہی وہ ان کا جسم جو کسی جگہ سے فی الحال جو وہ جھکتا ہوا ہے، مگر صدمے کی وجہ سے ان کی بھی حالت جو وہ خراب بتائی جاتی ہے، تو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال مظفر گڑھ میں جو منتقل کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں پولیس ترجمان وسیم خان گوپال سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ واقعے کو جو ہے وہ ہر اینگل سے دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ اس واقعے میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ نہ ہی اس بچیوں کی ماں کو جو ہے وہ کوئی خراش آئی ہے، نہ ہی ان کے والد کو کوئی خراش آئی ہے، بلکہ والد نے خود 15 پر یہ کال کر کے کہا ہے باقاعدہ اپنے سسر کا نام لے کر کہ فدا حسین میرا سسر جو ہے وہ 3 سے 4 افراد کے ساتھ میرے گھر پر اس وقت جو حملہ کر چکے، اور فدا حسین کی جانب سے اس کمرے کو آگ لگائی گئی ہے جہاں پر میری بچیاں جو ہیں وہ سوتی ہیں، یعنی کہ اس فدا حسین جو ہے یہ مطلب اس پر یہ الزام عائد کیا گیا کہ اس نے اپنی ہی نواسیوں کے کمرے کو آگ لگائی۔ پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ فدا حسین کو بھی گرفتار کر لیا گیا، جبکہ ان بچیوں کو جو غالب ہے جس کا نام عبدالحمید بتایا جاتا ہے، اس سے بھی اس واقعے کی مکمل طور پر جو تفتیش جاری ہے۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ عبدالحمید کی یہ دوسری شادی کا معاملہ کیا ہے؟ پولیس ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ عبدالحمید نامی جو یہ شخص ہے یہ کیو قریشی کی بستی نشاری کا رہائش ہے، جس نے 3 سے 4 روز قبل دوسری شادی کی تھی، جس پر دوسری شادی کرنے پر اس کا سسر جو ہے وہ راضی نہیں تھا، اور کئی بار اس نے ناراضگی بھی دکھائی، مگر اس کے باوجود عبدالحمید اس بات کا اظہار کرتا رہا کہ وہ دونوں بیویوں کو جو ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں، وہ اتنا خرچہ جو ہے ان کا افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ انہیں دونوں کو جو وہ ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ اس پر کی جانب سے بار ہاؤس کو منع کیا گیا کہ ہم جو ہے وہ اس چیز کو جو افورڈ نہیں کر سکتے کہ میری بیٹی جو ہوتی ہے آپ دوسری لڑکی سے شادی کریں، اور 4 روز قبل ایک پنچایت لگائی گئی جس میں عبدالحمید کا جو سسر تھا فدا حسین، اس کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ پنچایت یہ فیصلہ کرے کہ عبدالحمید جو فوری طور پر میری بیٹی کو طلاق دے، اور اس کا عبدالحمید کا جو سسر تھا اس نے بارہا طلاق کا اقرار کیا، مگر عبدالحمید کی جانب سے طلاق جو ہے وہ پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ فی الحال جو ہے وہ نہیں دی گئی، اور اس کے ساتھ ہی وہ دوسری شادی جو قریشی کے لیے
جی بہت شکریہ عامر ڈوگر، آپ نے ہمیں اس تفصیل سے آگاہ کیا کہ آج صبح کیا واقعہ مظفر گڑھ میں ہوا، جس میں 2 سال سے 3 سال کی عمر کی 2 بچیاں آگ کی جھلس جانے سے جاں بحق ہو گئیں اور وہ گھر میں تھیں، اور یہ ایک افسوسناک خبر تھی صبح کی۔ اگرچہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ دعا بھی کہ آپ کا دن بہت اچھا گزرے، لیکن یہ ایک افسوسناک واقعہ بھی آج ہوا، تو ہم نے اس کی اپڈیٹ سے ناظرین آپ کو آگاہ کیا۔ تو واپس ہم آتے ہیں اپنے جو روٹین کے سیگمنٹس ہوتے ہیں صبح ہمارے پروگرام روہی ایٹ 10 کے۔ تو آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کری ہیں مدیحہ کمل، موٹیویشنل اسپیکر ہیں۔ السلام علیکم جی۔ نیوٹریشنسٹ بھی ہیں اور بات کر رہی ہیں، ہمارے ساتھ بات کریں گی سعید ناصر صاحب، مرشد سعید ناصر رحیمیہ خان سے ان کا تعلق ہے، ماہر تعلیم بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں اور اچھی آواز بھی رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے افضل سپرا صاحب، جو ڈسٹرکٹ گورنر رہے ہیں لائنز کلب کے، ملتان کی سماجی زندگی کا بہت اہم حوالہ ہے۔ تو میں کیونکہ سماج کے حوالے سے سماجی موضوع تھا جس پہ ہم بات کر رہے تھے کچھ دیر پہلے، تو افضل سپرا صاحب، ہمارے ہاں انتقام، تشدد، غصہ، انا، یہ بہت سی چیزیں کتنے سنگین جرم کو جنم دیتے ہیں بعض اوقات۔ ابھی جیسے ہم 2 بچوں کے واقعہ ابھی بتا رہے تھے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک شخص نے دوسری شادی کی تو نانا نے آ کر اپنے نواسیوں کو گھر میں آگ لگائی اور اس سے ان کی جو نواسیاں تھیں وہ جاں بحق ہو گئیں اور جو خاص ماں ان کی محفوظ رہی۔ تو یہ ایک سنگین واقعہ، ایک جس کو ہم کہتے ہیں منتقم یا انا یا غصہ۔ آپ اتنے عرصے سے سماجی خدمت کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کے ان رویوں کو بھی دیکھتے ہیں، سپرا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کیسے اس سے بچ سکتے ہیں، کیسے بچیں؟ جی بہت شکریہ رضوانی صاحب، بالکل یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور اگر ہم اس کے اوورآل ورلڈ کی سٹڈی میں جاتے ہیں تو یہ والے اس قسم کے واقعات آپ کو پرٹیکولر انڈو پاک اور سب کانٹیننٹ میں بہت زیادہ ملتے ہیں، اور اس کی ایک بنیادی وجہ میں تو سمجھتا ہوں جہالت ہے۔ اس کے بغیر غربت ایک اہم فیکٹر ہے، لیکن غربت سے بڑی چیز جو ہے نا وہ جہالت ہے۔ اس میں ایک صدیوں سے جو یہاں پر ایک چیز ہمارے یہاں خاص طور پر بچیوں کے حوالے سے، یعنی آپ یہ دیکھ لیں، میں کل بھی ایک جگہ گیا ہوا تھا تو وہاں پر مجھے پتہ چلا کسی کے ہاں جب بچی کی ولادت ہوئی تو میری وائف خود بتا رہی تھی کہ وہ بہت پریشان تھے۔ اب میں جس گھرانے کی بات کر رہا ہوں میں ڈسکلوز تو نہیں کر سکتا، وہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، صاحب حیثیت لوگ ہیں، لیکن ان کے ہاں یہ پرابلم ہے، اب وہ کسی کو بتانا نہیں چاہ رہے بچی پیدا ہو گئی ہے۔ اسی طرح جو ہمارا فرسٹریشن ہے غربت کی وجہ سے، اس کی وجہ سے لوگ روزگار سے تنگ ہیں، اس کی وجہ سے ان کے پاس آخری حل کے طور پہ یعنی کچھ نہیں بچتا تو پھر وہ اس قسم کے رویوں کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ ملٹی ایشوز ہیں جس میں ایک جہالت ہے، ایک غربت ہے اور مذہب سے دوری ہے۔ ہم ان تینوں چیزوں کو جب تک ایڈریس نہیں کریں گے، اسٹیٹ اور جو آپ کی سول سوسائٹی، اس کی مشترکہ ذمہ داری ہے، یہ کسی ایک فرد کی یا ایک ادارے کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کو ممبر سے ایڈریس ہونا چاہیے۔ ہمارے مسجد کا جو جمعے کا خطبہ ہے، ان چیزوں کے ان ایشوز کو وہاں سے ایڈریس ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا کو اس کے لیے بھرپور آواز اٹھا بھی رہی ہے اور اٹھانی بھی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ اس کے اوپر بھرپور اپنا رول پلے کرے۔ اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ اگر ہم مرشد سعید ناصر انڈیویجول اس کے اوپر آئیں، آپ کیونکہ نوجوان بچوں کو پڑھاتے ہیں اور چیزیں، یہ شخصیت کی تشکیل ہے اس میں جیسے وہ بات کریں کہ اسٹیٹ کے ساتھ، لیکن اگر ہم گھر سے اور پھر جس جگہ بچے اپنی شخصیت سازی پا رہے ہیں، جو ذمہ دار ہیں آپ یا والدین بنیادی طور پر ان کے رویوں کی تشکیل کے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کو کیسے اس منتقم رویے سے، کیسے غصے سے، کیسے انتہائی رد عمل سے گریز کے لیے ٹرین کیا جا سکتا ہے؟ شکریہ جمشید صاحب اور شکریہ روہی ٹی وی۔ ایکچولی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو واقعات ہیں یہ کس کلاس میں رونما ہو رہے ہیں۔ جو پڑھی لکھی کلاس ہے، جو فائنینشلی اسٹیبلش لوگ ہیں، وہاں پہ تو کوئی چولہا نہیں پھٹتا اور کوئی آگ نہیں لگتی ہے، لیکن ایک کلاس ہے جو اپریسڈ کلاس ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ ایجوکیشن ہی وہ بنیادی ٹول ہے جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ کی بات درست ہے کہ تعلیم کے ساتھ وہ جو تربیت کا ایک سسٹم تھا وہ نہیں رہا، اور اسپیشلی جو آرٹ جسے ہم کہتے ہیں، ہیومینٹیز جسے ہم کہتے ہیں، جو سبجیکٹس تھے وہ آپ دیکھیں موسٹلی کوئی اکا دکا کالج ایسا ہوگا جہاں پہ وہ سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں جس میں انسانیت بھی سکھائی جاتی ہے۔ اب تو کامرس اور سائنسز جو ہے، وہ جو سائنسز پڑھانے والا ٹیچر ہے یا کامرس پڑھانے والا ٹیچر ہے،
اس کی نہ تو سینس آف ہیومر ہوتی ہے، وہ آتا ہے کلاس میں اور ٹپیکلی بس اپنی چیز پڑھا کے وہ چلا جاتا ہے. جو لٹریچر پڑھانے والا یا ہیومینٹیز پڑھانے والا ٹیچر ہے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دیتا تھا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر وہ چیز جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو اس پہ ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو انیکویلٹی جو معاشرے کے اندر ہے، دولت کی منصفانہ تقسیم وہ ہونی چاہیے، اور جب پیسہ آئے گا لوگوں کے پاس اور ایکویلٹی ہوگی، مساوات ہوگی، تو پھر ایجوکیشن بھی آئے گی. تو تعلیم اور تربیت اور یہ جو نظام ہے، میں سمجھتا ہوں یہ سب مل کر جو ہے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. یہ سب کچھ مل کے کر رہے ہیں. لیکن ابھی آپ نے کہا کہ شاید جو پڑھی لکھی کلاس ہے، یہ جو شہر ہیں، ان میں اس طرح کے واقعات چولے نہیں پڑتے. میرا خیال ہے رپورٹ ہوتے ہیں کبھی کبھی، اکثر اس میں خواتین اور اکثر بہو ہی جل جاتی ہے. تو یہ واقعات ایسا نہیں ہے کہ شہروں میں بھی نہیں ہوتے، لیکن واقعات تو رپورٹ ہوتے ہیں. اور بڑا سنگین جرم یہ بھی ہے ایک پہلو کہ ہمارے ہاں کس انداز میں گھریلو ڈومیسٹک جو جھگڑے ہیں وہ کتنے بڑے جرم کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ نے بات کی غربت کی، اور آپ نے بات کی کہ وسائل کی کمی کی. افضل صاحب نے وجہ سے بات کی. اگر مدیحہ ہم آپ کی طرف آئیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کی خواہشات ہیں کہ آپ کے بچہ کی جو پرورش ہے وہ بہت اچھی غذا سے ہو اور بہت اچھے انداز میں ہو، اور میکسیمم اچھی نیوٹریشن آپ کے پاس پوری ڈائٹ پلان کے مطابق کر رہے ہوں، لیکن غربت کہاں آڑے آتی ہے؟ جن کے پاس پیسے نہ ہوں وہ کیا کریں اپنے چھوٹے بچوں کی؟ اگر ہم ان کی بات کریں، غذائیت کی، ضروریات کی، وہ کیسے پلان کریں کہ کبھی مسائل ہو بھی سکتے ہیں، لوور میڈل کلاس کے بھی مسائل ہو سکتے ہیں، اور غریب طبقے کے بھی ہو سکتے ہیں، اور انتہائی غریب طبقے کے بھی ہو سکتے ہیں. ایسے موقع پہ آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں 1 سے 5 سال کے بچوں کے لیے کم از کم پیرنٹس کو یہ ضرور کرنا چاہیے؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. جیسے آپ نے کہا کہ غربت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے تو لوگوں میں واقعی اس چیز کی بہت ڈیفیشنسی ہے کہ ان کے پاس اتنے بھی نہیں ہوتے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح سے گروتھ کے لیے انہیں صحیح سے فوڈ وغیرہ پرووائڈ کر سکیں. لیکن بیسکس یہی ہے کہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے بچوں کی گروتھ کو مینیج کرنا ہے. آپ نہیں افورڈ کر سکتے آپ باہر کی چیزیں، تو آپ گھر کی چیزوں سے ان کی جو ہے نا نیوٹریشنل ویلیو پوری کریں. آٹا ہر گھر میں موجود ہے، وہ تو غریب سے غریب طبقہ بھی افورڈ، کیونکہ روٹی تو سب نے کھانی ہے، تو آپ اس سے اپنی 6 منتھس کے بیبی کو آلموسٹ ساری چیزوں کی ہیبٹ ڈالنی چاہیے. ہم لوگوں کی یہ ہے کہ ہائر فیملیز میں یہ روٹین ہوتی ہے کہ ابھی نہیں ہے، بچہ بہت چھوٹا ہے، اس کے لیے ڈفرینٹ طرح کی پروڈکٹس ہیں مارکیٹ میں، تو وہ غریب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، تو ہم لوگ وہ نہیں. آپ گھر سے ہی آپ فروٹس کا میش اپ کر کے اس کا سیریلیک بنا کے دیتے ہیں، اس سے بھی نیوٹرینٹ ویلیوز بیسیکلی وہ بھی تو یہی کام کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کی پروڈکٹ ہے تو انہوں نے سیل کرنی ہے، تو پیکنگ اور اس چیز کو مینیج کر کے اپنا بجٹ بھی نکالنا ہے اس وجہ سے. لیکن اویئرنیس جو ہے بہت زیادہ مین رکھتی ہے. جو آپ بات کر رہی ہیں، جو ہمارے دیہات میں جو بچے پرورش پاتے ہیں اور ہمارے شہر میں پڑھی لکھی کلاس، جیسے آپ نے کہا نیوٹریشن جو ویلیوز ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے اور چیزیں، لیکن دیہات میں تو نہیں ہوتا شاید، اس طریقے سے پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے پیرنٹس اور چیزیں، لیکن وہ اپنے طور پہ ایک روایت لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو آپ پھر اس کو کیا وہ کیسے، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے یا آپ کہتے ہیں کہ جن کو پتہ نہیں ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے؟ اویئرنیس بہت زیادہ مین رکھتی ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی دیہات وغیرہ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے بچوں میں کوئی نہ کوئی ڈیفیشنسی، میل نیوٹریشن بیسیکلی ہوتی ہی انہی لوگوں میں ہے، کیونکہ ان کے اندر اویئرنیس نہیں ہے. مدرس کو کیسے اس کی ڈیورنگ پریگنینسی انہیں کیا کیا خوراک چاہیے وہ بھی انہیں نہیں پتا. اس کے بعد جب بچہ ڈلیور ہو جاتا ہے اس کی کیا بیسک نیوٹرینٹس کیا ہیں ان کو وہ بھی آئیڈیا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بچے میل نیوٹریشن کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کے بعد بھی یہی ہوتا ہے کہ غریب طبقے کو پتہ نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے، تو اس لیے وہ دبتا چلا جا رہا ہے، اور امیر لوگوں کو اویئرنیس ہے تو وہ اس چیز کو فالو آپ سمجھتے ہیں کہ کرتے شہروں میں اویئرنیس زیادہ اچھے طریقے سے آئی ہے، اچھی نیوٹریشن آپ نے خوراک لینی ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ لوگ اس طرف موو بھی کر رہے ہیں. لوگ ہیلتھ کانشیس ہو گئے ہیں، لیکن وہ بات وہی ہے کہ بڑا جو ایڈلٹ ہے اس کو جس سینس میں جب وہ پہنچتا ہے اس کو تب پتہ چلتا ہے کہ میرے لیے یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے. لیکن بچپن میں ان پہ اتنی زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، جن کی وجہ سے برین ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، اس کی وجہ سے. بچپن میں توجہ ان پہ نہیں دی جاتی تو اس کا مطلب قصور پیرنٹس کا. جی، پیرنٹس کو ایجوکیشن اویئرنیس ہونی چاہیے، ان کو ہونی چاہیے. جی، اسی وجہ سے بچے شاید اس کی اچھی ہیلدی ڈائٹ نہیں لے پا رہے ہوتے، چیزیں کرتے. افضل فطرت صاحب، ہم واپس آتے ہیں. اویئرنیس کی ہر جگہ پر بات کی جی اسٹیٹ کا کام ہے، لیکن جو سماجی رہنما ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں کسی بھی معاملے میں. جیسے ہم نے پہلے ایک سنگین جرم کے حوالے سے کہا، یہ جیسے اب بات کریں
आगाही की जो मुख्तलिफ सतहें हैं उसको कैसे डेवलप होना चाहिए? आपको क्या कहाँ कामयाबी मिली लोगों को किसी भी इशू के ऊपर आगाही देने में और कहाँ नाकामी मिली? आपके तजर्बात क्या हैं? देखें, मैं दोनों चीज़ों को अगेन लिंक करूंगा, स्टेट और सिविल सोसाइटी को। दुनिया में कोई भी स्टेट जो है ना वो कोई भी काम अकेले नहीं कर सकती, उसे हमेशा सिविल सोसाइटी की मदद की जरूरत पड़ती है। ये दोनों मेन फैक्टर्स हैं और ये मिलकर काम करेंगे तो रिजल्ट्स भी निकल आते हैं। अब आता मैं उस तरफ कि आपको कामयाबी कहाँ मिलती है, और यही मेरा यूं कह लें कि आज के सवाल का जवाब और पैगाम भी है कि हम जब एड्रेस कर रहे हैं और पर्टिकुलर आज जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं, इसको अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये मामला हल हो जाए तो फिर उसका रूट कॉज पहले देखना पड़ेगा कि आखिर हमें तरबियत करनी किसकी है, कब करनी है और कैसे करनी है। दुनिया के जितने तरक्की याफ्ता ममालिक ले लें, वहां पर जो प्राइमरी क्लास की सतह तक का बच्चा है, छोटी एज का बच्चा है, तरबियत वहां से शुरू होती है। हम वो वाला फैक्टर इग्नोर कर रहे हैं। हमने 8-8 किलो के उसके बैग्स और उनका सिलेबस उनके कंधों पे डाल दिया है और उनकी तरबियत के ऊपर हमारी कोई तवज्जो नहीं है। ये स्टार्ट होगा उस लेवल से, बच्चा सबसे पहले सीखता है। आज आप 35 साल के बंदे को सिखाना चाहें कि ट्रैफिक का इशारा क्या है, वो सीखना नहीं चाह रहा। उसकी उम्र उस सीखने के अमल से गुजर चुकी है और हमारा सारा फोकस जो है वो उस क्लास को, उस एज ग्रुप को, उनकी तरफ है। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। हमें जो प्राइमरी क्लास की सतह तक का बच्चा है, हमें वहां पर तरबियत से आगाज करना होगा, रादर ये कि हम उनके ऊपर किताबों का बोझ डाल दें। आप देख लें, जापान की मिसाल देख लें, फिनलैंड की मिसाल देख लें, वहां पर 5 साल 7 साल तक आपको सिर्फ तरबियत दी जाती है। आपने उठना कैसे है, बैठना कहना है, खाना कैसे करना है, ईटिंग हैबिट्स क्या है। अभी न्यूट्रिशनिस्ट हमारी बात कर रही थी, ये तो वहां पर इस क्लास उम्र में सिखा दिया जाता है कि आपने खाना खाना है और खाना कब खाना है और कैसे खाना है। तो ये तो बच्चों को सिखाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है। इस पर बात जारी रखते हैं, लेकिन आज छोटा सा एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपके दिन का आगाज़ यकीनन अच्छा हुआ होगा और आप अच्छे एक्टिविटी की तरफ जा रहे होंगे। अगर आप काम करते हैं तो अपने ऑफिस में होंगे, और अगर आप घर पर हैं तो यकीनन आप ख्याल रख रहे होंगे कि घरदारी कैसे हो सकती है। वो ख़वातीन जो इस वक्त घर में मौजूद हैं, तो वापस आते हैं। अफजल साहब, आपने जो बात की कि बहुत अहम है कि हम छोटी उम्र के बच्चे से शुरू करें, आपने ब्रेक पे जाने से पहले कहा। सही नासिर साहब, कितना फोकस होता है? आप क्योंकि कॉलेज में पढ़ाते हैं, अपने स्कूल में पढ़ाते हैं, आप चीज़ें करते हैं, तो आप समझते हैं हमारे यहाँ पेरेंट्स के बाद जो दूसरी बड़ी जिम्मेदारी है वो आप पर आती है। आपकी हद तक तालीम के बाद उनकी तरबियत में जो इदारे हैं उनका रोल है। जमशेद साहब, अगर हम बच्चे की बात करें तो जो पहले 3 साल हैं बच्चे की ज़िंदगी में, फर्स्ट 3 साल, वो ऐसे हैं जहां बच्चे का पूरा कैरेक्टर, जिस तरह हम बिल्डिंग बनाते हैं, तो पहले 3 साल में बच्चे ने आगे ज़िंदगी में क्या करना है वो उस ढांचे के ऊपर तामीर करेगा, और वो जो ढांचा है वो पहले 3 साल में तामीर हो जाता है। और हमारे यहाँ इस बात का सिरे से शऊर ही नहीं है कि हमने वो जो 3 साल बच्चा स्कूल भी नहीं जा रहा, वो जो वालदा के पास है, वो जो घर है, वहाँ पे हमने बच्चे की जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरह से उसके अंदर हमने इंडक्ट करनी है। तो इस पे ना तो अवेयरनेस है और ना ही फोकस है। अब जहाँ तक अवेयरनेस की बात है, अगर हम अपनी सोसाइटी को देखें तो हमारा मुआशरा अभी तक उस तरह स्टेबल नहीं है कि हम पब्लिक ओपिनियन या ओपिनियन मेकिंग इस सेंस में करें। हमारे पास और बहुत सारे फील्ड हैं हमारे मुल्क में, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, सोशल स्टेबिलिटी उस तरह से नहीं है, लिहाजा गवर्नमेंट्स का और सब चीज़ों का ज़्यादा फोकस इस बात पे होता है कि हम किस तरह से लोगों के माइंड अपने मुताबिक करें, और बाकी भी जो चीज़ें हैं आप बेहतर समझते हैं क्या कुछ हो रहा है। लेकिन बुनियादी चीज़ है जो मीडिया का रोल है, और स्पेशली सोशल मीडिया आने के बाद हम सब के ऊपर, हर आदमी को अपने आप को ब्रॉडकास्ट करने की इजाज़त मिल गई है। सो अब ज़रूरत है ऐसे लोगों की कि इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसको काम को किया जाए। ऐसे से अजीब अफजल साहब भी अगर उस पर कर सकें कमेंट, कि हम कहते हैं इक़दार, और हम हमेशा ये कहते हैं पहली इक़दार हमारी बहुत अच्छी थी, अब आप कहते हैं कि नहीं, अब ज़्यादा ज़रूरत है, चीज़ें हैं, अब हमारे पास टूल ज़्यादा है, एजुकेशन ज़्यादा आ गई है, लिटरेसी बेहतर है, तो चीज़ें, तो ये इक़दार जो आप बात कर रहे हैं उसको कैसे डेवलप, छोटे अब चैलेंज क्यों है, हम उनको चैलेंज क्यों समझ रहे हैं वैल्यूज़ को, कि जी पहले वैल्यूज़ थी, अब तो उस वक्त तो एजुकेशन भी कम थी, लोगों के पास चीज़ें थी, तो वो कैसे चली आगे आई बढ़ी? जमशेद साहब, एक्चुअली थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। जो आपकी मॉरल वैल्यूज़ हैं उसको आपके जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो उसको तय करते हैं कि आपकी मॉरल वैल्यूज़ क्या होंगी। मसलन मैं जहाँ पे रहता हूँ एंग्रो फर्टिलाइज़र में, उसकी दीवार के बिल्कुल बाहर
जो वैल्यूज हैं वो नहीं है जो उस दीवार के अंदर है। तो जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी स्टेबल होती है, जैसे जैसे आपके जो मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होते हैं, आपकी सोच तब्दील हो जाती है। मसलन बाहर सिंध में अगर हम देखें, अगर कोई लड़का और लड़की करीब से गुजर जाएं तो कारोबारी करार दे देते हैं। हमारे वहाँ सोसाइटी के अंदर सब लोग बैठे होते हैं, कोई इशू नहीं है और कोई इस तरह का वाकया रूनुमा नहीं होता जो गलत थिंकिंग है। मैं समझता हूँ कि हमें जो बदलता हुआ वक्त है उसके साथ हमें वो जो कहना कि जी पुरानी वैल्यूज बहुत अच्छी थी, वो उस पर रोने की बजाय हमें ये देखना चाहिए कि आज के मॉड ऑफ प्रोडक्शन में जो टेक्नोलॉजी की लाइफ है उसके अंदर हमें अपने आप को मॉडिफाई कैसे करना है। अब क्या हो सकता है, ये बात नहीं कि वो बहुत अच्छे थे, यस वो बहुत अच्छे थे, लेकिन वो उस वक्त बहुत अच्छे थे जब कुछ भी नहीं था तफरीह के लिए। अब तो बच्चों के पास टाइम ही नहीं है, आप कैसे उनको करेंगे। लिहाजा इस पे हमें एक पूरा कमीशन बनाने की ज़रूरत है, इस पे पूरा एक थिंक टैंक बनाने की ज़रूरत है कि अब क्या किया जाए। सही, अब क्या किया जाए। अफजल साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, एक चैलेंज है, इसका ताल्लुक हमारे समाजी और उसके हिसाब से है, सेटअप के हिसाब से है और वसाइल के हिसाब से है और ऑर्गेनाइजेशनल चीज़ों के साथ भी है कि आप किस अंदाज में आपने उसको डेवलप किया हुआ है। जैसे उन्होंने एक इदारे की बात की और उसके बाहर और उसकी दीवार के बाहर साथ वहाँ क्या और वैल्यूज़ हैं, सिंध की वैल्यूज़ क्या हैं, सराइकी इलाके की वैल्यूज़ क्या हैं, सराइकी इलाके में ट्राइबल एरिया की वैल्यूज़ क्या हैं, चीज़ें रवायात क्या हैं, चीज़ें वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये डेवलप तो सारा एक साथ चीज़ें इनहेरिटेड भी कुछ कहते हैं कि लेके चल रहे होते हैं, उसको आके ब्रेक आपकी जाके एजुकेशन कहीं कर रही होती है अगर वो ठीक नहीं है, चीज़ें नहीं है। कैसे बच्चों को से पहले वालिदैन अपने आप को बदलें, वो कैसे बदलें, आप क्या समझते हैं? जी, वो तो नहीं बदल सकते कि आपने खुद कहा कि 30-35 साल के तो बंदे को आप समझा नहीं सकते, आपको और मुझे हम दोनों समझ नहीं सकते। अब तो ये हम इस उम्र में। बहुत अच्छा सवाल। देखें, जब हम सोसाइटी को तब्दील करने की बात करते हैं तो फिर सबसे पहले मुझे अपने आप को बदलना होगा। मैं एज अ पेरेंट, एज अ वालिद या घर में वालिदा का जो रोल है वो सबसे पहले होगा। मैं अगर अपने घर को तब्दील कर लूँ तो पूरा माशरा तब्दील हो जाएगा। यानी हमें इस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हमने ये समझ लिया है कि हमने अपने बच्चों को कहीं स्कूल कॉलेज में भेज दिया है, ये किसी ऐसी फैक्ट्री में भेज दिया है जहाँ पर एक नई पैकिंग के साथ रात शाम को मेरे पास वापस आ जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। बच्चा सबसे पहले अगर मुतासिर होता है तो अपने पेरेंट्स से होता है, अपने घर के माहौल से होता है, अपनी माँ से होता है, उसके बाद फिर टीचर का रोल शुरू हो जाता है। ये दोनों मिलकर बच्चे की तरबियत करते हैं। हमने अनफॉर्चुनेटली इसमें मैं बिल्कुल इस चीज़ को कहूँगा कि पेरेंट्स अपना रोल सही तरह अदा नहीं कर रहे, उनके पास वक्त नहीं है। हम शायद ऐसी दौड़ में चले गए हैं, मौज की दौड़ में, कहीं तो ये सच है और कहीं बिला वजह अपने वक्त को जाया कर रहे हैं और उनकी प्रायोरिटीज अजीब हैं पेरेंट्स की, उसकी वजह से बच्चा इग्नोर हो रहा है। अच्छा, फिर ये चीज़ है कि हमने उनको चुप कराना है, वो शोर कर रहा है, कुछ कर रहा है। अब आप मार्केट में चले, जैसे अभी छोटे बच्चों की बात करते, आप एक सर्वे कर लें खिलौनों की शॉप्स का, आपको 50% से ज्यादा खिलौने मिलेंगे जिसमें पिस्टल्स हैं, टैंक है, बंदूक है, वो स्पाइडरमैन है, इस तरह की चीजें जब आप बच्चों को दे रहे हैं। वो देखें, मैं अभी देखिए मुशाहिदात की बात है, मैं अगले दिन एक शादी पर गया था तो बाहर कोई खिलौने बेचने वाला था, तो वहां पर बच्चों ने उनसे जो खिलौने के लिए थे उसमें 50% से ज्यादा बच्चों के पास वो एक पटाखा पिस्टल थी जो उनको अट्रैक्ट कर रही थी। उनको बैलून अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, उनको बाकी चीजें अट्रैक्ट नहीं कर रही थी। ये एक रवैयों की अक्कासी कर रहा है कि आखिर हम इनको कहां तरबियत दे रहे हैं, कहां लेकर जा रहे हैं। आप रवैयों को जरा देखिए कि यहां पर आपके करीब ही एक सेंटर है, बाजार है, वहां पर आप सेल लगाते हैं तो सेल के नाम देख लें, एटम बम सेल, धमाका सेल, बम्बाट सेल। यानी हम अपनी खुशी को भी कैसे आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये रवैयों को बदलने की जरूरत है और घर से बदलने की जरूरत है। पेरेंट्स अपना रोल प्ले करेंगे, माशरा ठीक हो जाएगा। ये कहना कि उस्ताद ने नहीं किया, मीडिया ने नहीं किया, स्टेट ने नहीं किया, तो पहला काम तो माँ बाप का। उन्हें अपने बच्चे, मेरे बच्चा है, उससे ज्यादा किसको तकलीफ होगी, किसको दर्द होगा। आपने कहा कि पहला आपको पेरेंट्स का रोल है और हम उस तरफ अगर आए तो क्योंकि मदिया हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, ये बताएं मदिया कि क्या जो अच्छी खुराक है वो भी इंसानी रवैयों को डेवलप करती है? अच्छा ब्रॉटअप अच्छी खुराक के साथ किस हद तक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अच्छी डाइट ले रहे हैं तो वो आपकी ब्रेन को बहुत ज़्यादा इन्हांस, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो बेसिक चीज़ है वो डाइट है। जैसे आजकल के जंक फूड हैं उसकी वजह से आप देखिए हम लोग एंगर
बहुत ज्यादा हाँ। हो रहा है लोगों ये में, जंक फूड है इसकी वजह? जंक फूड अच्छा, की ये वजह नई से। बात है। सिमिलरली ऐसे अब कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उसमें एसिड इतना ज़्यादा होता है, उसकी वजह से हमारी कार्डियो की इतनी ज़्यादा डिजीज, हाइपर टेंशन इतनी ज़्यादा आम हो गई है। इसी वजह से हो गया कि हम लोगों की अपनी हैबिट जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो हम लोगों ने इस तरह से अडॉप्ट कर ली है। और सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर पेरेंट्स सही होंगे, उनकी एजुकेशन, उनकी अवेयरनेस होगी, तो ही वो बच्चे को सही से अवेयर कर सकेंगे और वो अच्छी डाइट की तरफ उन्हें ले आएंगे। पहले ये होता था कि दस्तरखान लगता था तो सब बैठ के इकट्ठे खाना खाते थे, बच्चों की भी वही हैबिट्स थी। अब तो उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो बच्चों को प्रॉपर खाने के तरीके से खा सके। आपने एक इल्ज़ाम दिया वालिदैन पे कि उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन एक दूसरी बात भी है, बच्चों के पास टाइम है। बच्चों के पास बात वही है ना कि वो पेरेंट्स से सीखते हैं। जब पेरेंट्स उनको नहीं दे रहे टाइम, तो बच्चे भी अपने आप को बिजी कर लेते हैं किसी न किसी चीज़ में। सही नासिर साहब, बच्चों के पास टाइम है। आप जिस जनरेशन को पढ़ा रहे हैं वो गैजेट्स पे चली गई हैं, हर वक्त उनके हाथ में या टैब है या मोबाइल है और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है और एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सी उनके पास वो है। तो आप एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा अब वो उस बेस हो गई है, ऑनलाइन बेस, और ख़ासकर कोविड के बाद। और बच्चों के पास टाइम है, ये सारे गैजेट्स जो हैं वो उनको पर्सनैलिटी को अच्छा कर रहे हैं या उनका इम्पैक्ट इतना अच्छा नहीं है, रिजल्ट उसके इतने अच्छे नहीं निकलेंगे? जी शुक्रिया जमशेद साहब। एक्चुअली जो मैंने पहले बात की है उसी को देखने की ज़रूरत है। देखिए, अब हम बच्चे के हाथ से ये गैजेट वापस नहीं ले सकते। मैंने ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं जो अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देते। मैंने ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं जिन्होंने अपने घर में टीवी नहीं रखा हुआ। और वो बच्चे जिनको मोबाइल नहीं मिलता, वो फिर इसी सोसाइटी के अंदर जाते हैं जहां उनके जो कोलीग्स हैं, उनके जो क्लास फेलोज हैं, उन सब के पास मोबाइल्स हैं। तो जिनके घर में टीवी नहीं है और जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, वो बच्चे ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छा। ये बड़ा ख़तरनाक सूरत हाल है। अब ये देखना कि हम बच्चों के हाथ से हम गैजेट क्यों लेना चाहते हैं। बस ये कोविड ने हमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक सबक दिया कि भाई क्लास में मोबाइल नहीं लेके जाना, क्लास में आप मोबाइल नहीं ले जा सकते। और तो फिर अभी तो क्लास पूरी हो ही उस पर रही है, स्कूल में लेके आना मना है। बिल्कुल बिल्कुल। ज़रूरत इस बात की है कि हम वही बात के बच्चों की तरबियत कि हम उनको अच्छा और बुरा सिखाएं। हम देखें बच्चे के साथ पेरेंट्स हर वक्त साथ नहीं, वो बुनियादी बात जो घर से इवन स्कूल जाने के वक्त में या प्राइमरी तक जो है, वो टाइम है जब हम बच्चों के अंदर वैल्यूज़ इनपुट कर दें, तो वो बिल्ट इन चीज़ें हो जाएंगी उनके अंदर। देखिए, माशरे के अंदर ये जो बात कर रहे हैं सिपरा साहब कि पेरेंट्स करें, देखिए जो इंडिविजुअल होता है, जो इनफिरादी अमल होता है, ये तो बड़ी एक सादा सी बात है कि हम कहें कि हर बंदा ठीक हो जाए तो पूरा माशरा ठीक हो जाएगा। नहीं, चीज़ें ऐसे नीचे से होती नहीं है। देखिए, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट को ऊपर से ये चीज़ें सब लोगों के अंदर इनपुट करनी पड़ेंगी। ये रेसिप्रोकल है, पेरेंट्स का रोल तो है ही है, लेकिन वो बच्चा जब घर से बाहर जाता है तो जिन लोगों से मिलता है सारा दिन, जैसे थोड़ा बड़ा होता है तो वो चीज़ें उसको उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं। बच्चे के पास एक बच्चे के पास इतने ऐप्स हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, शायद हम में से किसी को भी नाम नहीं आते होंगे उनके, और वो एक बच्चा 10-10, 15-15 जगहों पे वो जो है वो साइन इन होता है और वो सारा दिन यही काम कर रहा है। लेकिन इसको पॉजिटिव किस तरह करें, ये है वो क्वेश्चन। अच्छा, ये है आपके जहन की ग़िज़ा के लिए वो इसमें मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन अपनी जिस्मानी नशोनुमा के लिए ग़िज़ा कितनी अहम है और उन्हें क्या लेना चाहिए और इन दिनों में क्या लेना चाहिए, ये हम मरिया से बात करेंगे। लेकिन एक नाज़रीन छोटी सी एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम नाज़रीन वापस आते हैं और मरिया से पूछेंगे कि इन दिनों में कौन सी ग़िज़ा ज़्यादा लेनी चाहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कि इन दिनों में इस मौसम में कौन सी ग़िज़ा हमें सूट करती है। तो मदिया कमल, ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपसे कहा था कि हम आपसे पूछेंगे, ये बताएं कि इन दिनों में जबकि आप फॉगी मॉर्निंग है और इस पूरे साउथ पंजाब में फॉग छाई हुई है, तो ये बताइए फॉग का भी ग़िज़ा से कोई ताल्लुक है? आप कोई लिंकेज ढूंढ सकती हैं? क्या लेना चाहिए हमें इस फॉग में या इस स्मॉग में, और क्या नहीं लेना चाहिए? मूड स्विंग्स हमारे अकॉर्डिंग टू विंटर मौसम ही चेंज होते हैं, सीजन जैसे जैसे चेंज होते हैं हमारे मूड स्विंग्स भी चेंज होते हैं। विंटर्स का सीजन चल रहा है तो हम लोगों का ज़्यादातर फोकस ये होता है कि हम ऐसी चीज़ खाएं जिससे हम लोगों को बॉडी में हमारी यानी गर्माइश भी मिलती रहे, और ऐसी चीज़ें जो हमारी मीठा ज़्यादा पसंद किया जाता है विंटर्स में। जी, ज़्यादातर हमारा फोकस ये होता है कि हम लोग मीठे की तरफ मूव करें कि वो बॉडी को वार्म अप रखता है। लेकिन हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादातर मीठा
کھائی لیں. آپ ڈرائیڈ فوڈ زیادہ ایڈ اپ کر سکتے ہیں اس سے بھی باڈی ہماری وارم اپ بھی رہتی ہے, برین ڈیولپمنٹ بھی بہت اچھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ فریش جو ویجیٹیبلز ہیں وہ ونٹرز میں جو ہے نا گرینلی لیفی ویجیٹیبلز بہت زیادہ لینی چاہیے, کیونکہ آئرن ڈیفیشنسی جو آج کل بیسک کاز ہے ہماری آج کل کی جنریشن میں, وہ اس چیز کو اوور کم کرتی ہے. اس کے علاوہ جو مین ابھی میں کچھ دنوں پہلے اسٹڈی کر رہی تھی کہ یہ آلو بخارا جسے پلم کہتے ہیں, تو اس میں جو ہے نا کافی اینٹی آکسیڈنٹس بہت زیادہ اویلیبل ہیں, تو وہ ڈائٹ میں ہم لوگ شامل کریں. اور وہ اچھا لیگزیٹو بھی ہے, جیسے آج کل ہم لوگ دیتے ہیں سلیپنگ پلز جو لوگ لیتے ہیں اور اینٹی ڈپریسنٹ ٹیبلٹس لیتے ہیں, اگر ہم وہ اپنی باڈی میں ڈرائیڈ میں لینا اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ اس چیز کو بہت اوور کم کرتا ہے. ڈائٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ, آپ بتا رہے تھے, آپ جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ ڈائٹ ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ بھی بہت انہینس کرتی ہے. اینگر بہت زیادہ ہو گیا, ہائپر ٹینشن بہت زیادہ ہو گئی ہے, اس کو اوور کم کرنے کے لیے فروٹس لیں, ویجیٹیبلس ڈائٹ میں شامل کریں. پر اس وقت یہ ہے کہ آپ میڈیسن کی طرف موو نہ کریں. میڈیسن اس چیز کو اوور کم فار ٹائمنگ کر دیتی ہے, لیکن وہ اچھا عام طور پہ سردیوں میں ہم کہتے ہیں کہ جی بس گرم چیز ہونی چاہیے, چائے ہے, کافی ہے, سویٹس ایون آپ ہیں چیزیں, تو کیا واقعی یہ جو جوسز ہیں یا جو لیکوڈ میں آپ لیتے ہیں آپ کو, تو آپ وہ اچھے نہیں ہوتے کیا؟ نہیں جی ٹھنڈی چیز نہیں لیں, جوس نہیں پئیں, گلا خراب ہو جائے گا. اورنج ہے, مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, جی اورنج کا اندر میں سیزن ہے, نہیں اورنج کا جوس نہیں پینا, گلا خراب ہو سکتا ہے چیزیں. تو یہ سب ایک ہمارے یہاں متس جو ہیں, یہ کیا ہیں؟ یہ جسٹ متس بنی ہوئی ہیں. انفیکٹ اگر آپ کا تھروٹ انفیکشن ہوا ہوا ہے تو آپ اورنج جوس لیں تو وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے, کیونکہ وہ امیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے. لیکن ہمارے یہاں مت تو یہ ہے کہ جی آپ اورنج بالکل نہ لیں کیونکہ آپ کا گلا خراب ہے اور خراب ہو جائے گا, ایسے ہی افضل سے بڑا سب ہے یا نہیں ہے جنرلی ایسے. تو پھر یہ کیسے مت کیسے ختم ہو, دور ہوں؟ مت ایسے ہی ختم ہوگی کہ اویئرنیس ہے, ایجوکیشن. یہ نئی بات ہے بھائی کہ اگر آپ کا گلا خراب ہو رہا ہے تو آپ اورنج جوس لیں, اس میں سٹرس ہوتا ہے تو وہ آپ کے گلے کے لیے انفیکشن کے لیے بہت اچھا ہے, وہ امیونٹی بوسٹ کرتا ہے اور جو ہماری T4 اور ہمارے جو ہارمونز ہیں ان کو بلڈ اپ کرتا ہے تاکہ وہ باہر سے آنے والے وائرل انفیکشن کو جو ہے اس سے آلو بخارا کس حد تک مفید ہے ان دنوں میں؟ جی وہ بھی کافی, جیسے وہ فری ریڈیکلز میں نے آپ کو بتایا, اینٹی آکسیڈنٹس کافی ہماری باڈی میں, اور فری ریڈیکلز کو اوور کم کرتا ہے, تو وہ بہت اچھا ہے ہمارے لیے. آپ لیں اس کو, ویسے بھی جو ہے آپ کو دن میں اگر آپ 8 سے 10 آلو بخارے میڈیم سائز کے لے لیتے ہیں تو وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھے ہیں. ڈائبٹیز میں بھی وہ بہت ہیلپ فل ہے آلو بخارا. جی مطلب ڈائبٹک پیشنٹ لے سکتے ہیں؟ لے سکتے ہیں آلو بخارا لے سکتے ہیں. اور کون سا فروٹ لے سکتے ہیں ویسے ڈائبٹک پیشنٹ؟ سیب لے سکتے ہیں ود پیل, کیونکہ اس کی پیل میں فائبرز ہیں, تو فائبرز ریکمینڈ کی جاتی ہیں ڈائبٹک پیشنٹ کو. اس کے علاوہ آپ امرود لے سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے جو ہے ڈائجسٹو سسٹم کو انہینس کرتا ہے اور وہ باڈی میں جا کے وہ بھی فری ریڈیکلس کو اوور کم کرتا ہے. اس کے علاوہ ناشپاتی لے سکتے ہیں ڈائبٹک پیشنٹ, مالٹا بھی لے سکتے ہیں, اور یہ کچھ 5 to 6 فروٹس ہیں جو ڈائبٹک پیشنٹ لے سکتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے, تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ فروٹس میٹھا ہے تو وہ نہیں کھانا, لیکن کچھ لوگ یہ ہے کہ وہ بنانا بھی کھا لیتے ہیں ڈائبٹیز میں, ان کو پتہ نہیں ہے, لیکن یہ چیز لینی چاہیے. یہاں بات ہے. اور آپ بھی آپ سوچ کے رکھیں کہ آپ نے آگے کون سے سجیسٹ کرنے ہیں کہ ان دنوں میں انسان یا ہم لوگ کیا اور کھا پی, صرف گرم چیزوں کے علاوہ بھی. صحیح ناصر صاحب, جب بچے آتے ہیں آپ کے پاس, اگر وہ کس اسٹریس میں فیل کرتے ہیں بچوں کو کہ گیجٹس کی وجہ سے یا آن لائن اب آپ پیپر ہو رہے ہیں یا آپ پڑھا رہے ہیں, اسٹڈی کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ بچوں کو صحیح معنوں میں گائیڈ کر پا رہے ہیں ان گیجٹس کے ذریعے بھی, یہ کوئی ویکی گیپ ہے؟ دیکھیں جمشید صاحب, 2-3 طرح کا بچوں کے اوپر. ایک تو ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک عجیب طرح کا ایک مقابلہ بازی ہے, اور نمبر لینا اور گریڈ لینا, اور پھر کمپیریزن اپنے ہمسایوں سے, رشتہ داروں سے, اور ہر وقت بچے کے اوپر ایک پریشر والدین کی طرف سے ہے. ایک بچہ اس سے نہیں نکل پا رہا ہوتا. پھر بچہ جو ہے وہ یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ ٹیکنالوجی کا, اور یہ ایسی ایک عجیب و غریب چیز ہے کہ ابھی موبائل لیا ہے اور دوست نے اگلا جو اس سے ہے ماڈل وہ لے لیا ہے, تو پھر ایک ریس لگ گئی ہے معاشرے کے اندر. تو بچہ, اور خاص طور پہ جیسے میں 9th 10th اور 11th 12th کو بھی دیکھتا ہوں بچوں کو, تو وہ جو بچے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ استحصال جو ہے, سب سے زیادہ پرابلم ان کے ہیں. مطلب ان کو آپ استحصال کیسے بات کر رہے ہیں, استحصال کیسے ہو رہا ہے؟ اب دیکھیے ان کی ضرورتیں ہیں, والدین بھی ان کو محسوس نہیں کر رہے, اور
مطلب اس کی ضرورت ہے. بتائیں والدین اپنے بچوں کو، یہ کووڈ سے ہٹ جاتے ہیں، جی جی اپنے بچوں کو کس عمر میں موبائل دیں؟ دیکھیے جمشید صاحب، اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی چیزوں کو کیسے کریں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں یہ ایشو نہیں ہے کہ کس عمر میں دیں، یہ ایشو ہے کہ اس بچے نے اس موبائل کو استعمال کیسے کرنا ہے. دیکھیے آج کل یہ چیلنج ہے، یہ چیلنج ہے بنیادی طور پہ. یہ چیلنج نہیں ہے کہ کس عمر میں دیں اور پابندی لگا دیں کہ کیا دیکھو کیا نہیں دیکھو. آپ جس پہ پابندی لگائیں گے بچہ اس کو زیادہ دیکھے گا. یہ ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہے. بات یہ ہے کہ بچوں کو وہ جو اچھے اور برے کا سکھانا ہے، اور وہ سٹارٹ کی بات ہے. اگر وہ آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آگے چیزیں آپ کے لیے آسان ہے، ورنہ آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے. آپ کہتے ہیں پکڑ نہیں سکتے. افضل سپرا صاحب، بطور پیرنٹس کیا رسپانسبلٹی ہے؟ خاص طور پہ یہ چیلنج پیرنٹس کے لیے ہے کہ وہ بچوں کو کیسے اس ٹیکنالوجی سے فیملیئر بھی کریں لیکن بری چیزوں سے بھی روکیں، جیسے سوال اٹھایا ہے سعید ناصر صاحب نے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا آپ سلوشن دیکھتے ہیں سارے اس جنریشن کو؟ جی دیکھیں، سعید صاحب کی بات یہ درست ہے. ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو ہمارے ہاں اس کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، یہ میں اس سے متفق ہوں. ٹیکنالوجی بری نہیں ہوتی، ٹیکنالوجی کا استعمال اچھا اور برا ہوا کرتا ہے ہمیشہ سے. ٹھیک ہے، یہ آج ہم دنیا سے کٹ جائیں گے اگر ہم آج کے لیٹسٹ گیجٹس کو استعمال نہیں کریں گے تو پھر دنیا سے کٹ جائیں گے. پھر ہم آخر علم حاصل کہاں سے کریں گے؟ اب آ جاتی ہیں کہ اس کا استعمال. یس، اگین میں عرض کروں گا کہ اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے دیکھیں اب بک ریڈنگ کا کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے لیکن دنیا میں ختم نہیں ہو رہا. اب یا تو پوری دنیا میں بک ریڈنگ کا کلچر ختم ہو رہا تو میں ماننے کو تیار ہوں. دنیا میں آپ خود میرے سے بہتر جانتے ہیں، دنیا میں بکس پبلش پہلے سے بھی زیادہ ہو رہی ہیں. اب ہمارے ہاں ایسا کیوں ہوا؟ چلیے اگر وہ اس طرح نہیں ہو رہا تو پیرنٹس کا فرض ہے کہ وہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کے اندر ریڈنگ ہیبٹس کو ڈیولپ کریں. بیڈ مینر، گڈ مینرز، بیڈ ہیبٹ اینڈ گڈ ہیبٹس، یہ کلچر جو ہے یہ گھر سے شروع ہو جائے گا. آپ نے وہاں سے ہی سکھانا ہے اس کو، اور یہی اسکول میں سکھانا ہے، یہی کالج میں سکھانا ہے. بچے نے اسی عمر میں سیکھنا ہے. ہم نے بچہ رویا، ہم نے اس کو موبائل پکڑا دیا، اس نے کارٹون شروع کر دیا، اس نے کوئی چیز کر لی. اچھا میں نے تھوڑی دیر کے لیے تو اس عمل میں گزر گیا، لیکن اگر میں اس کے ساتھ مل کر کھیلوں اور اس کا حصہ بن جاؤں اور پھر اس میں بیڈ مینرز اور گڈ مینرز سکھانے شروع کر دوں، اسی ٹیکنالوجی سے وہ اس بچے کی پرسنالٹی ڈیولپ ہونی شروع ہو جائے. استعمال کیسے پیرنٹس کو اس کا استعمال سیکھنا ہے. جی صحیح ناصر صاحب، ہم نے اچھی بڑی خشک باتیں بھی کر لی ہیں اور چیزیں بھی کی. شاعر کا بھی میں نے تعارف کروایا تھا آپ کا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ مرشد تخلص کرتے ہیں اور مرشد کا آج کل سوشل میڈیا پہ ہر چیز کو شاعری کے جو ریفرنسز بن رہے ہیں وہ مرشد ہی بنتے ہیں، چیزیں جو پڑھ بھی رہے ہیں یا جو بول بھی رہے ہیں. آپ نے یہ تخلص کیوں رکھا اور آپ کوئی اپنی پسندیدہ غزل آپ نے جو خود لکھی ہے وہ کیا ہے؟ جی جمشید صاحب، مرشد تخلص تقریباً کوئی 15 سال پہلے میں نے کیا، اور اس وقت تو یہ ٹرینڈ نہیں تھا اس طرح سے. تو میں نے بس ایسے ہی، کوئی خاص اس کی ریزن نہیں ہے. اور محترم عطاء الحق قاسمی صاحب مجھے ملے اور مجھے کہنے لگے کہ یار یہ تم نے تخلص رکھ لیا. میں اب سوچتا ہوں کہ مجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا، یہ مجھے رکھنا تھا. صحیح رکھنا تھا، لیکن آپ جلدی سے کیونکہ پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہونے والا ہے تو آپ سنا سکیں. سناؤں گا آپ کو. جی پلیز. کہ عرض کیا ہے کہ کئی حوالوں سے سورج طلوع ہوتا ہے، میرے سوالوں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور اب آ گئے ہو کسی مانگ کے ستارے لیے، جب اس کے بالوں سے سورج طلوع ہوتا ہے. اب آ گئے ہو کسی مانگ کے ستارے لیے، جب اس کے بالوں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور سوال کرتے ہوئے ہونٹ جلنے لگتے ہیں. سوال کرتے ہوئے ہونٹ جلنے لگتے ہیں، پھر اس کے گالوں سے سورج طلوع ہوتا ہے. اور شعر دیکھیے گا کہ ڈرانے والے کئی آئے ہو گئے نابود، ڈرانے والے کئی آئے ہو گئے نابود، ہزاروں سالوں سے سورج طلوع ہوتا ہے. ڈرانے والے کئی آئے ہو گئے نابود، ہزاروں سالوں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور سیاہ رات کو
मातूब करने वाले बता, तो क्या उजालों से सूरज तुलू होता है। बहुत शुक्रिया सैयद नासिर साहब, आपने हमें प्रोग्राम के इस हिस्से में अपनी गज़ल से मुस्तफ़ीद किया, हम मेहमानों को भी, हमारे नाज़रीन को। अफजल सिफा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मदिया कमल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे नाज़रीन को गाइड किया कि इन दिनों में उन्हें कौन सी खुराक लेनी चाहिए। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम नए मेहमानों के साथ हाजिर होते हैं। जब तक जमशेद ज़वानी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद ज़वानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूही एट 10। और मॉर्निंग शो में हमने पहले भी आपसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे मुख्तलिफ मेहमानों के साथ बात की है। इस वक्त हमारे साथ जो स्टूडियोज़ में मेहमान मौजूद हैं, शेख खालिद महमूद साहब हैं, जो चेयरमैन हैं अंजुमन आढ़तियान लक्कड़ मंडी फैज़ी रोड मुल्तान के। अहम जगह है, अहम बाज़ार है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा टिम्बर का काम होता है। तो शेख खालिद महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। खालिद साहब, आप क्या समझते हैं कि जो आप जिस जगह पर काम करते हैं, आपके साथी कारोबारी लोग जो काम करते हैं, वो किस तरह, कितनी अहम है मुल्तान शहर में वो जगह, उसकी क्या अहमियत है? सर, अहमियत तो ये है कि एक तो शहर के वस्त में है, गुंजानाबाद इलाका है, तो मसाइल बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे। सबसे बड़ा मसला ये है कि हैवी ट्रैफिक का बहाव है, क्योंकि हमारी ये लकड़ी की होलसेल मार्केट है जो तकरीबन पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है। तो जितनी बड़ी मार्केट है उतना हुजम ज़्यादा है, उतनी लकड़ी की आमद ज़्यादा है। तो उस वजह से मतलब जो अहले इलाका हैं, जो वहाँ के मकीन हैं, वो इससे बहुत परेशान हैं। हम भी इसमें बहुत परेशान हैं। तो रिसेंटली जब वज़ीर पंजाब साहब मुल्तान तशरीफ़ लाए, उन्होंने विज़िट किया, तो उन्होंने ऐलान भी किया कि मंडियों को शहर से बाहर मुंतकिल किया जाए और मुल्तान को बिग सिटी का दर्जा दिया जाएगा। तो ये हमारे मसाइल हैं कि मंडी को यहाँ से शिफ्ट। ये कितनी पुरानी मंडी है, मार्केट है ये, जिसको मैंने इसलिए कहा था कि ताकि हमारे नाजरीन जो मुल्तान से बाहर भी हैं उन्हें अंदाज़ा हो जाए कि ये अंजुमन ताजरान लक्कड़ मंडी फैज़ी रोड कहाँ है और उसकी क्या अहमियत है इस शहर में जोग्राफिकली। तकरीबन 60 साल हो गए जिसको यहाँ कायम हुए, बल्कि 60 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं। तो अब जो ट्रैफिक के मसाइल बढ़ने की वजह से बहुत परेशानी है इसमें। अहल इलाका के साथ हमारे कितने अरकान हैं आपके? हमारे तकरीबन 200 अरकान, 200 जो मेंबर हैं हमारे तकरीबन 200 हैं। मेंबर 200 और सबकी उसी जगह पर ही है आड़त? जी जी, वहीं पर ही है। सही सही सही। तो ये बताइएगा कि आप जब अपनी इलेक्ट हुए होंगे, अपने साथियों ने आपके साथियों ने आपको इलेक्ट किया होगा, जी जी, तो आपको क्या काम जिम्मे लगाया कि क्या किस प्रोग्राम के साथ आपने अपने साथियों को कन्विंस किया कि मुझे इलेक्ट करो? हमारे बहुत सारे मसाइल होते हैं जिनमें स्ट्रीट लाइट का मसला है, सफाई का मसला है, मतलब कि किसी का लेन देन के मसाइल होते हैं, या कारोबार की तरक्की के लिए आप जो बेहतर है इसमें तजावीज़ दे सकें, उसको बेहतरी के लिए कोई भी एफर्ट कर सकें। सही, उसके लिए एफर्ट कर सकें। एफर्ट्स क्या क्या हैं, होना क्या चाहिए, आपके पास मैंडेट क्या है, उस पर बात जाए कि हमें ज्वाइन किया है राना तारिक महमूद साहब ने, जो सिविल डिफेंस ऑफिस मुल्तान के सरबराह हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मुल्तान सिविल डिफेंस मुल्तान के शहरियों के लिए किस तरीके से एक नेमत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवानी साहब, जैसे आपको पता ही है कि सिविल डिफेंस का जो बेसिकली डिपार्टमेंट था वो वार के हवाले से बनाया गया था। उसमें मेन पर्पज़ ये था कि हम कैसे शहरियों को किसी भी डिज़ास्टर या इस तरह की कोई नागहानी आफत आए तो हम उनको कैसे तैयार करेंगे। खुदा न खास्ता अगर कोई हमला होता है तो लोग कैसे अपने आप को शेल्टर में जाएंगे और इस तरह नुकसान कम से कम होगा। ये था इसका स्टार्ट। अब वक्त के साथ साथ रोल जो है सिविल डिफेंस का वो सेफ्टी की तरफ चला गया। तो सेफ्टी के हवाले से हमारे पास इंस्पेक्टर्स होते हैं, सेफ्टी इंस्पेक्टर्स। उनका काम है कि जितनी भी प्रेमिसेस हैं गवर्नमेंट की या प्राइवेट, वहाँ के प्रेमिसेस में जाके फायर के हवाले से प्रिवेंशन मैयर अडॉप्ट करवाना। इसके अलावा हमारे पास वार्डन सर्विस है, वो हमारे वॉलंटियर्स की फोर्स है जो ना सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट के अलावा दीगर भी जितने भी डिपार्टमेंट है जब ऑपरेशंस होते हैं तो उसमें वो साथ देती है। तीसरा हमारी जो अहम सर्विस है वो बॉम्ब डिस्पोजल सर्विस है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी खुदा न खास्ता अगर कोई बॉम्ब मिल गया है
तो उसको डिफ्यूज करने का जो जिम्मेदारी है, डिटेक्शन की नहीं, डिफ्यूज करने की जिम्मेदारी वो सिर्फ हमारा पर्सनल करेगा। सही ऐसे हम काम कर रहे हैं। सही सही। तो आपने जो रज़ाकारों की बात की, मुल्तान में इस वक्त तक आपके पास कितने रज़ाकार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान की मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है। जब भी हम कॉल करते हैं तो हमारे पास जो प्रॉपर इनरोल्ड लोग हैं वो तकरीबन 10,000 प्लस है, सिर्फ मुल्तान शहर की बात करूँ तो जैसी रिक्वायरमेंट आती है उसके लिहाज से इस वक्त राउंड द क्लॉक हमारे 300 प्लस वॉलंटियर्स डिप्लॉयड है मुख्तलिफ जगहों पर। सही सही। तो खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी ट्रेजेडी बनी तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान में काफ़ी पोटेंशियल है। वी वुड रिसीव इन थाउजेंड्स और 1000 लोग डिप्लॉय भी हो सकते हैं। मुल्तान की मिट्टी में एक खास, अपनी मिट्टी से खास प्यार भी है, जिसकी वजह से बहुत से लोग यहाँ पे चाहते हैं कि हमें वॉलंटियर बनाया जाए। सही। आपने कहा राना तारिक भाई साहब, आप जो बात कर रहे हैं कि मुल्तान के लोग जो हैं वो काफ़ी वॉलंटियर वर्क पे यकीन रखते हैं, और शायद इसी वजह से सिविल डिफेंस के साथ वो रजिस्टर्ड भी हैं, उन्होंने अपने आप को एनरोल किया हुआ है। जो आपके परमानेंट इस वक्त डिप्लॉयड हैं, ये चीज़ें आप समझते हैं कि अच्छा कोई वजीफ़ा भी मिलता है जब आप उन्हें आप कॉल करते हैं, एंगेज करते हैं किसी एक्टिविटी में? जी बिल्कुल। ये तकरीबन 10 साल पहले की बात है, जब ये वेव ऑफ टेररिज्म आया तो डिप्लॉयमेंट इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई, और उस वक्त से गवर्नमेंट ने एक वजीफ़ा इनका मुकर्रर किया। पहले ये था 200 रुपये पर डे, फिर ये 400 रुपये हुआ, अब तकरीबन 550 है, और शुनीद ये कि 800 रुपये तकरीबन होने वाले। जैसे आपको याद होगा शेखुपुरा में फाटक खुला था तो ट्रेन ने काफ़ी एक स्कूल वैन थी उसको उड़ा दिया था। तो इवन शेखुपुरा जैसे शहर में भी 200-250 वॉलंटियर सिर्फ फाटकों पे लगे हुए हैं, जो उसकी कोई ट्रेजेडी ना हो जाए मजीद खुले फाटकों पे। जी तकरीबन देख लें आप, कोई 7-8 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, फिर इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ। मुल्तान डिवीजन में भी जो रज़ाकार हैं, मुल्तान के जो खुले फाटक हैं उन पर तैनात हैं, रेलवे ने आपको कहा है या भी ऐसा कहा नहीं? असल में थोड़ा सा कम्युनिटी बेस ये चीज़ें डिफरेंट होती है। नहीं, आप देखें मुल्तान, अगर हम शहर की बात करें तो अनमैन्ड फाटक ना होने के बराबर है। मुल्तान की अगर हम बात करें, वो उसकी ज्योग्राफी ऐसे थी, उस वहाँ पे अनमैन्ड और कहते हैं गेटेड किस्म के वो थे क्रॉसिंग, वहाँ पे ऐसा हुआ। अब तो रेलवे ने भी काफ़ी काम करके ना उसको ठीक कर लिया। आप काफ़ी ठीक कर जी। सही से आपसे बात जारी रखते हैं। शेख अली महमूद साहब, टिम्बर मार्केट एक ऑलरेडी मौजूद है, और दूसरा ये है कि अंजुमन आरतियान लक्कड़ मंडी पुरानी है, उसके बाद टिम्बर मार्केट बनी। आपकी जो है मार्केट जो है लक्कड़ मंडी वाली, फैजी रोड वाली, वो उससे भी पहले की है। ज़रूरत महसूस हो रही है कि ये मंडी बाहर मुंतकिल की जाए, खासतौर पर फैजी रोड वाली जो मंडी है इस पर ज़्यादा प्रेशर है कि सबसे पहले आप इसे बाहर मुंतकिल करें। प्रपोजल चल रही है, कहाँ पहुँचे? जी अभी हमारी मीटिंग हो रही है, मतलब कि अपनी अंजुमन आरतीएम की भी हुई है। आज हमारी मीटिंग है चेयरमैन एमडी साहब से, उसके बाद हमारा है कि हम कमिश्नर साहब से मिलेंगे, अगर हमारे इंशाल्लाह ताला वज़ीर साहब तक भी पहुंचेंगे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंडी है और है गुंजानाबाद इलाके में, बहुत सारे कारोबारी मसाइल हैं हमें, तो कह कर भी गए हैं, अनाउंस भी करके गए हैं, तो हम चाहेंगे कि इंशाल्लाह इसको जल्द से जल्द पाए तक मिल तक पहुँचाया जाए। तो आप जो बात कर रहे हैं, कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि हुकूमत तवक्को रखती है कि कम्युनिटी खुद भी आगे आए। क्या आपने ऐसी कोई ऑफ़र जहन में बनाई हुई है? आपने ऐसा कुछ प्लान किया है कि आप खुद से भी ऑफ़र करें, कंट्रीब्यूट करें कि हम करते हैं, गवर्नमेंट इतना शेयर डाले, आए शिफ्ट करते हैं, मिलकर करते हैं, या आपसे पूरा डिपेंड इंतज़ामिया पे और हुकूमत पे कर रहे हैं? इंशाल्लाह करेंगे, हम उनके साथ कंट्रीब्यूशन करेंगे कि पहले जब मिल बैठेंगे तो उनसे इंशाल्लाह इस पे भी बात होगी। अब पहले तो था कि सिस्टम एक चल रहा था, अब ज़रूरत महसूस कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट हमसे कोई ऐसी बातचीत में होता है कि अगर आप भी इसमें कुछ हिस्सा डालें तो हम डालने के लिए तैयार हैं। सही, आप कितना हिस्सा डालेंगे? माइंड बना लिया आप? जी ऐसे ही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो दूसरी कोऑर्डिनेशन है टिम्बर मार्केट के साथ, जो अंजुमन ताजरान, उसके साथ भी चल रही है या नहीं चल रही? जी ऐसे ही है। वो भी ये चाहते हैं कि वो भी अक्सरियत लोगों का यही फैसला है। अच्छा, कि वैसा होना चाहिए। सही। तो ये शहर के अंदर ज़ाहिर है शहर बढ़ गया, आप तो अंदर नहीं आए, शहर बढ़ गया, चीज़ें हो गई, और आपके बिल्कुल करीब ही उसी रोड से हम पीछे जाएं रेलवे रोड पे तो सिविल डिफेंस का मरकज़ी ऑफिस भी वहीं मुल्तान में उसी रोड पे है।
सिविल डिफेंस किस तरीके से ख़ास तौर पे जो टिम्बर मार्केट के ताजिर हैं या इसके अंजुमन आरतियान के फैज़ी रोड वाले के कभी कभी वाक़यात होते रहते हैं, आग लगने के वाक़यात हो जाते हैं, चीज़ें होते हैं। इनके साथ अंजुमन ताजरान के साथ दोनों टिम्बर मार्केट हो या आपकी किस हद तक कोऑर्डिनेशन रहती है या आप इनको गाइड करते रहते हैं सर? ऐसे है कि हमारे वहाँ पे फायर स्टेशन मौजूद है टिम्बर मार्केट, बड़ा पुराना है और कई बार इस तरह हुआ है। और पहले फायर ब्रिगेड हमारे पास थी, उस सिलसिले में हमारी इनसे मीटिंग भी रहती थी और फायर ब्रिगेड को हमने वहाँ पर हर सूरत में यानी इन रेडी, जो उनकी लॉरी थी वो बड़ी ज़बरदस्त, जो उनके शिफ्ट के जितने भी लोग थे इनकी कोऑर्डिनेशन, जो कि वो घर पे ही थे, इसके अलावा सबसे ज्यादा वेल ट्रेन स्टाफ उधर था, सबसे ज्यादा अच्छी मौजूद था। फायर स्टेशन जो गाड़ी थी वो भी वही जी थी, इनके साथ कोऑर्डिनेशन रही। वहाँ पे एक मस्जिद के भी इश्यूज थे, वो भी हमने रिजॉल्व करवाया सारा कुछ मिल के। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिलोंग फ्रॉम सेम सिटी, फ्रॉम सेम लैंड। और बस एक थोड़ा सा शिकवा रहता है हमें इनसे कि शिकवा इन दी सेंस वो पहले ही बता रहे हैं कि वाकई काफ़ी ज़्यादा कंजेशन हो गई है, ऊपर से फाटक भी आ जाता है उसी लखन मंडी के तरफ, तो रोड काफ़ी ब्लॉक हो जाते हैं। और हमारी जैसे बॉम्ब डिस्पोजल सर्विस है उसके लिए निकलना बाज़ दफ़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि वहाँ से आपने लेफ्ट या राइट किसी भी तरफ से जाएंगे तो वो इनक्रोज्ड एरिया है। लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो हरम गेट वो अंदरून सारा आ जाता है, राइट की तरफ जाएंगे तो जो चौक है वहाँ पे अक्सर ये ब्लॉकेज रहती है। ओके, आप ये बड़ा मसला है शेख साहब, आपने, मैं चाह रहा था कि ये बात आप खुद भी करते हैं, लेकिन इस पर बात करते हैं कि कितना अहम है उस जगह से इसका शिफ्ट होना आपके लिए भी और चीज़ों के लिए। लेकिन हमारा एक सेगमेंट है किचन का, वहाँ आज हमारे कुक जो हैं तनवीर, वो क्या बना रहे हैं वो हम अपने अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। तनवीर क्या बना रहे हैं आज यार? जी आज हम बना रहे हैं जैलोपिनो चिकन स्टेक विद जैलोपिनो सॉस जी। और हमारी जो रेसिपी है आज इसमें जो है कि 3 चीज़ें हैं। एक तो हमने सोते वेजिटेबल बनानी है, एक हमने स्टेक बनानी है और एक हमने जैलोपिनो सॉस बनानी है। अच्छा जी, चिकन की सबसे पहले मैरिनेशन हम करेंगे, जिसमें है हमारे पास वर्सेनशाइन है, मस्टर्ड पेस्ट। कौन सी कंपनी का ऑयल इस्तेमाल आप कर रहे हैं? हम जो है कि सलवा का ऑयल इसमें इस्तेमाल करते हैं और वो बड़ा बेहतरीन, खुशबू भी इसकी अच्छी होती है, टेस्ट में भी इसका टेस्ट को डेवलप करता है और बड़ा ये ज़बरदस्त है सेहत के लिए, ये मुनफरिद है, अच्छा है, इसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब सॉस कितनी अहम होती है स्टेक में? सॉस कितनी अहम होती है? सॉस बहुत अहमियत रखती है क्योंकि सॉस के साथ एक टेस्ट भी बनता है, एक लिक्विड होता है। हम एक ड्राई चीज़ खाते हैं उसके साथ जब तक कोई सॉस ना हो तो मज़ा नहीं आता, इसलिए सॉस का बनाना और उसका टेस्ट ही होना बहुत ज़रूरी है। सॉस में किस चीज़ को आप समझते हैं कि आपके कोई अपना गुर है या वाकई एक साइंस आपको जो ट्रेनिंग दी गई है आप उसके मुताबिक सॉस को डेवलप करते हैं, चीज़ें करते हैं, या आप खुद से सोचते हैं कि कैसी सॉस होनी चाहिए? तीनों चीज़ें हैं। सबसे पहले तो यह ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, दूसरा जो है इसका टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, और तीसरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो भी होना बहुत ज़रूरी है। इन तीनों से जाकर एक चीज़ तैयार होती है। और मैं तो एक छोटा सा एक कुक हूँ, अदना सा बंदा हूँ, जो मैं तकरीबन मुझे 15-16 साल हो गए काम करते हुए, और जिसमें मैंने मुख्तलिफ होटलों पे, बड़े बड़े होटलों पे, छोटों पे भी काम किया है। और उसके साथ जो भी मैंने सीखा है वो फिर मैं अपने नाजरीन को जो है कि वो बता देता हूँ। तो हम मैरिनेशन करेंगे सबसे पहले चिकन की। इसमें जो है कि एक चुटकी हम वाइट पेपर डालेंगे, ठीक है, और चुटकी हम इसमें नमक डालेंगे, और हमारे पास जो है कि मस्टर्ड पेस्ट है। ये चुटकी एक ट्रिक है, ये इसके हिसाब से अच्छा ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्टेक एक है जी, तो उसको हम जो है कि रखेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले इसको हम मिक्स करेंगे जी। कोई भी मैरिनेशन है उसे सबसे पहले मिक्स कर लें, ताकि अगर हम ऐसे डालेंगे तो कहीं पे नमक ज़्यादा, कहीं पे मिर्च ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है सही। अब इसको मैरिनेशन करेंगे, बिल्कुल सही, अच्छी तरह से इसको मैरिनेशन करके सलवा के ऑयल में हम इसको बनाएंगे, इसको ग्रिल करेंगे, और ग्रिल करने के बाद हम इसको एक प्लेट में लगाएंगे, जैसे रेस्टोरेंट के अंदर एक ऑर्डर पूरा तैयार होता है उस तरह। ये मैरिनेशन हो गई। उसके बाद जो है कि हमारे पास ये वेजीज हैं, इसको हमने काटा है और काट के जुलियन काटा है। उसके बाद हमने इसको बॉयल कर लिया है। ठीक है जी, सोते वेजिटेबल को बॉयल कर लिया। अब हम सॉस की रेसिपी बताते हैं कि सॉस, जैलोपिनो सॉस जो है वो किस तरह हम बनाएंगे। सबसे पहले तो हमने जो है कि हमारे पास ये देखें फाइन चॉप हमारे पास प्याज है, ठीक है, और ये हमारे पास जैलोपिनो है। ये एक मिर्च होती है, मिर्च की एक साम होती है, जिसे एक जार में एक
پکل کی طرح بنا کے رکھا ہوتا ہے، اچار کی طرح، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہمارے پاس چکن پاؤڈر ہے، دودھ ہے، کریم ہے، اس میں ہم نمک ڈالیں گے اور وائٹ پیپر ڈالیں گے، ٹھیک ہے جی. اب اس کو سب سے پہلے ہم جو ہے کہ اسٹیک کو گرل کرتے ہیں. اچھا ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے جائیں، یہ عام طور پہ تو کہتے ہیں کہ ذائقہ خاتون کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن ہر بڑے ریسٹورینٹ میں ہر جگہ پر میل کک زیادہ ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ یہ بہت ہارڈ ورکنگ ہے، بہت زیادہ آگ کے آگے. خواتین بھی گھر میں بہت اچھی کوک ہوتی ہیں، وہ بھی ہارڈ ورک ہی کرتی ہیں، لیکن کسی ریسٹورینٹ میں باہر چیزوں میں انٹرنیشنل لیول پہ تو پاکستان میں بھی لیڈیز کر رہی ہیں. پاکستان میں کوئی کر رہا ہے؟ ہاں جی، بہت سارے ٹریننگ سینٹر بنے ہوئے، جیسے ایتھم ہے. ٹریننگ تو ہو رہا ہے، لیکن کسی نے پروفیشنلی ہائر کیا ہے، کسی بڑے ریسٹورینٹ نے، چین نے، اس کا یہ خصاصت کام کرتے ہیں؟ ہاں جی، ہائر ابھی تک میں نے بڑا شیف جو ہے آپ نے آئل لیڈیز وہ کر دیا ہے. ہاں جی، آئل سلوا کا آئل اس کے اندر ہے جی جی، اور اس کو ہم اس کے اندر جو ہے کہ گرل کریں گے. اچھا، کتنی ایک دیر گرم کرتے ہیں آپ؟ اس کا ٹمپریچر تھوڑا سا ہونا چاہیے تاکہ اس میں جو ہے کہ چپکے نہ. جیسے پین گرم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کو گرل کر لیتے ہیں. اسٹیک کے لیے جو چکن ہے اس کا انتخاب کتنا اہم ہوتا ہے؟ چکن ایک تو ہے اچھا ہونا چاہیے، اچھا صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور جو ہے کہ خود کٹوا کے لے کے آنا چاہیے. بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ چکن جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، اس میں بلڈ کے نشان ہوتے ہیں، وہ صاف نہیں ہوا، صاف نہیں ہوتا. ہاں جی، اسے اچھی طرح صاف کرنا چاہیے اور اس کے بعد اس کو صاف کر کے اچھی طرح دھونا چاہیے اور میرینیشن کرنی چاہیے. کتنی دیر کا پروسیس ہے یہ میرینیشن؟ اس کو جو ہے کر کے تقریباً آپ آدھا گھنٹے کے لیے رکھ سکتے ہیں، ایمرجنسی بھی آپ کر سکتے ہیں. آدھے گھنٹے تک رکھنے سے اس سے یہ ہوتا ہے اس کے اندر اچھی طرح سے جو ہے کہ ٹیسٹ رچ جاتا ہے. اچھا، ٹائم کا کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن آپ اس کو دیکھ کے کرتے ہیں. 10 سے 15 منٹ میں جو ہے کہ یہ ایک آرڈر تیار ہو جاتا ہے. 10 سے 15 منٹ میں ایک آرڈر تیار ہو جاتا ہے. کتنا ایک ملتان میں ٹرینڈ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جہاں پہ دیکھا اسٹیک کا جو ہے وہ کھانے کے حوالے سے، چیزوں کے حوالے سے لوگوں میں ذائقہ ڈیولپ ہوا ہے؟ جی، ملتان اب اس طرف آ رہا ہے. پہلے جو تھا کہ پاکستانی کھانے، باربیکیو، چائنیز، اب جو ہے کہ کانٹیننٹل جو فوڈ ہے اس کی طرف لوگ زیادہ جا رہے ہیں، پیزوں کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. تو انٹرنیشنل لیول پہ جو جیسے لوگ کھاتے ہیں ویسے ہمارے پاکستان میں بھی اب جو یہ کانٹیننٹل لوگ خاص طور پہ ملتان میں زیادہ پسند کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ تنویر، آپ کام جاری رکھیں اور ہم واپس آپ کے پاس آتے ہیں. آپ نے اس سے کیا کرنا ہے، ہم اپنے مہمانوں کی طرف دوبارہ چلتے ہیں. تو یہ ایک ہمارا سلوا آئل کے اسپانسرشپ سے ایک پروگرام ہمارا کچن کا آپ نے دیکھا. آپ میں سے طارق صاحب، آپ بھی کوئی اسٹیک پسند کرتے ہیں؟ جی بالکل. بیف یا چکن؟ زیادہ تر جو میں نے دیکھا چکن ہی بہتر بنتا ہے، بیف کا تھوڑا سا ایشو ہی رہتا ہے، پتہ نہیں بیف کا ہے ابھی کہ نہیں. اچھا، بیف کا ہے تو آپ کانشیس ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں بیف کیسا ہے، کیا نہیں ہے، چیزیں نہیں ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے خود بھی کبھی کوکنگ کی ہے رانا صاحب؟ ناکامی ہمیشہ کوشش کی ہے؟ کوشش کی ہے. اچھا، یہ کوشش آپ نے مسز کے کہنے پہ کی یا بچوں کے کہنے پہ؟ خود ہی. اچھا، خود ہی آپ کو بچوں کے کہنے ہیں، بچوں کے کہنے پہ. اچھا، بچوں کے کہنے پہ. بچوں نے بھی ڈسکریج کیا، پھر حوصلہ ہی نہیں پڑا. پھر بچوں نے ڈسکریج کر دیا. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کبھی کوکنگ؟ کوکنگ میں بہت اچھی کرتا ہوں. اچھا، کیا سب سے اچھا بناتے ہیں؟ میں چکن کڑھائی، بیف کڑھائی، اچھا، مطلب کافی اچھا بنا دیتا ہوں. اچھا، یہ کس نے تعریف کی کہ آپ اچھا بنا؟ ہمیں تو نہیں پتا، نہ طارق صاحب نے کھایا، نہ ہم نے کھایا، نہ گھر والوں نے بھی، دوستوں نے بھی کہ جب دوست اکٹھے ہوتے ہیں کہ چلو یار کھانا بناتے ہیں. اچھا، کہ جس دن مطلب ہمارا بزنس ایسا ہے کہ اس میں ٹائم کم ہی ملتا ہے، جب ٹائم ملتا ہے تو پھر یہی شوق پورا کرتے ہیں. اچھا، یہ شوق پورا کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کتنے عرصہ پہلے یہ شوق شروع ہوا؟ کب پتہ لگا کہ آپ کچھ پکا بھی سکتے ہیں؟ مطلب رانا صاحب بھی میرے جتنا سے شاید انڈا ہی بوائل کر سکتے ہیں، آملیٹ بنا لیا، زیادہ چائے بنا لی ہوگی، آملیٹ بنا لیا. 5 سال سے یہ کرو. اچھا، 5 سال سے کر رہے ہیں. چلیں. اچھا، ہم واپس آتے ہیں جس موضوع میں ہم بات کر رہے تھے کہ کس حد تک آپ نے اس کی جو ضرورت ہے کہ جو آپ کا سب سے بڑا پرابلم ملتان کا وہ ڈبل پھاٹک ہے، لکڑ منڈی پھاٹک جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اوپر ہم آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے اور کتنا ضروری ہو گیا ہے کہ صرف اس پھاٹک کی وجہ سے آپ کو جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں، اس پہ ہم بات جاری رکھیں گے. لیکن ناظرین چھوٹا سا ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور بتائیں گے کہ ملتان کا علاقہ
लक्कड़ मंडी चौक में मसाइल क्या हैं और वहाँ के ताजिर बरदरी को किन मुश्किलात का सामना है। ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि मुल्तान के लक्कड़ मंडी और लक्कड़ मंडी चौक पर क्या मसाइल हैं जिनका सामना है ताजिर बरदरी को। आप शेख खालिद महमूद साहब, आप अंजुमन ताजरान के चेयरमैन हैं वहाँ पे, आप समझते हैं कि वहाँ पे कभी अंडरपास की तजवीज़ आती है, कभी आपका ओवरहेड ब्रिज की भी तजवीज़ आती है। अगर ये बन जाए तो क्या आपका मसला हल हो सकता है या नहीं, आपको बाहर ही जाना है, नई मार्केट में खुली जगह पे जाना होगा? अंडरपास से भी मसला हल नहीं होता है। सबसे बड़ा मसला मतलब कि आम लोगों को है। हम तो कैसे जैसे गुजारा कर लेते हैं। अभी स्कूल बंद है, यकीन जानेंगे सुबह के टाइम में कि जब फाटक बंद हो जाता है तो स्कूल का टाइम होता है, बच्चे स्कूल नहीं पहुंच सकते हैं। जो दफातर में जाने वाले लोग हैं वो अपने टाइम पे नहीं पहुंच सकते। घंटों, मिनटों की बात नहीं, घंटों की बात है कि घंटों ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। फाटक का भी वो दौरानिया जितने में फाटक खुलता है तो आधे लोग नहीं निकल पाते, फाटक फिर बंद हो जाते हैं। उससे आम लोगों का भी मसला है और उसमें हमारा भी नुकसान होता है। सही। तो इसमें अब इसका हल क्या है? आखिर आप किस तरफ जाएंगे तो चीज़ें पे किस तरफ जाएंगे? इसका हल ये है कि वज़ीर साहब ने पहले आपको बताया तो इसको अनाउंस कर चुके हैं कि मुल्तान में जो लक्कड़ मंडी है, लोहा मार्केट है, गल्ला मंडी है, जनरल ट्रक स्टैंड है, इनको शहर से बाहर मुंतकिल किया जाए। जी, इससे कुछ मसला बेहतर हो सकता है। हो सकता है? जी जी बिल्कुल। तो आप किस सतह पर ये आवाज़ उठा रहे हैं? अभी तक आपने उठाई है? जी जी, हमने इस पर किया, हमने एक मुहिम चलाई है। एक तो आपके तवसत से हम आला हुकाम तक पहुँचाएँगे, उसके बाद फिर हम मुख्तलिफ आला हुकाम से मिलेंगे, उनका अपना ये मुतालबा उनके सामने रखेंगे कि एक मतलब ये प्रोग्राम तो ये प्रोजेक्ट तो है जी सब सुस्त रवि का शिकार है। तो हम उसको चाहेंगे कि अपने तजवीज़ से अब आगे बढ़ना चाहिए। तजवीज़ तो आ गई है लेकिन इससे आगे बढ़ना चाहिए, अमली तक कदम उठाना चाहिए। इवन पेपर वर्क भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। सही। इनसे पहले जो कमिश्नर मुल्तान थे उन्होंने बाकायदा पिछली गवर्नमेंट में उन्होंने एक समरी भी अरसाल की थी सेक्रेटेरिएट में कि आप फंड इशू करें ताकि हम इसको पाए तकमील तक पहुँचाएँ, लेकिन वो मामले तक सुस्त रवि का शिकार है। सुस्त रवि का शिकार। जी। सही। इस बात करते हैं राना तारिक साहब, आमतौर पे जब हम स्कूल के बच्चों में एक ट्रेनिंग होती थी सिविल डिफेंस की और कॉलेजेस में भी ख़ास ट्रेनिंग, अब फिर वैसे भी कहा जाता है कि हर शहरी को सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग होनी चाहिए बुनियादी, लेकिन शायद हम लैग करते हैं, कहीं सिस्टम में कहीं मसला है। ये क्या, क्यों रवायत ख़त्म हो गई? फिर आपको खुद इन्वाइट करना पड़ा, रज़ाकार तो आ गए आगे, लेकिन हर शहरी को सिविल डिफेंस की तरबियत ज़रूरी थी, वो हम कहीं पीछे क्यों रह गए हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ थोड़ा सा कंपैरिजन बताऊंगा कि आप और हम जब हम अपने स्कूल एज की बात करें उस वक्त हमारी जो शहर की पॉपुलेशन है वो और हमारा जो स्टाफ है वो प्रोपोर्शनेट थे, मैच करते थे। अब आपके सामने पिछले 10-15 सालों में कितनी तेजी से मुल्तान की पॉपुलेशन बढ़ी और स्टाफ ज्यादा होने की बजाय उल्टा शॉर्ट हो गया। हमारी बहुत सी जो वैकेंट पोस्ट पड़ी है जिन्होंने ट्रेनिंग देनी होती है, इसके बावजूद हर माह हमारी मुल्तान सिर्फ सिटी की मैं बात करूंगा 20 जो जगह है वो हम टारगेट करते हैं। उस स्कूल भी सैकड़ों में थे, आज स्कूल हजारों में मौजूद है। तो अगर हम 20 पर मंथ भी क्लासेस लें तो आपके सामने एक स्कूल को दोबारा आने में कितना टाइम लगेगा, यू कैन इमेजिन। और सिर्फ स्कूल नहीं, कॉलेजेस नहीं, हम साथ साथ में प्राइवेट और कमर्शियल कंसर्न जो है वहाँ भी, जैसे आज रमादा में हमारी एक सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, पिछले हफ्ते वहाँ पे क्लास कंडक्ट हुई। तो ये सिलसिला चलता रहता है। ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे पास जो 4 लोग हैं जो क्लासेस कंडक्ट करवाते हैं वो 40 होने चाहिए, वेरी सिंपल। तो अगर हम उसके लिहाज से उसको ट्रेनर्स को इन्वॉल्व कर नहीं सकते, मास्टर ट्रेनर्स बना लें, फिर वो मुख्तलिफ इलाकों में फैल के काम करें, आपके 4 ट्रेनर्स से निकल कर भी ये कुछ उनको इन्वॉल्व करने से ही ये 20 तक हम पहुंचे हुए हैं। और मुल्तान सिटी काफी बेहतर है इस लिहाज से कि हमने कोई 3-4 ट्रेनर्स तैयार किए, फिर उनको हमने कंडक्ट किया। इशू आ जाता है कि उनकी सैलरी का, इवन देन फंड्स कम है और डिप्लॉयमेंट ज्यादा है, लोगों को इंगेज ज्यादा किया गया है, वॉलंटियर्स को,
फंड्स उसके लिहाज से कम है, तो ये इशू रहता है। लेकिन इसके बावजूद यानी हमारा डिपार्टमेंट उन डिपार्टमेंट से है जिन्होंने कभी रोना नहीं रोया स्टाफ का या रिसोर्सेज के का, जैसे भी हालात है हम खड़े हुए। चाहे इवन कई ऑपरेशन में मैंने खुद भी हिस्सा लिया कि हम कभी ये ना सोचे कि जी हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है तो हम इसका रोना कभी नहीं रोया। तो वी ऑलवेज विद द अवेलेबल रिसोर्सेज कोशिश की है कि बेहतर परफॉर्म करें। सही, लेकिन असल में जो वाक़यात शहर में ख़ास तौर पे जो शायद आपकी डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी है कि एलपीजी सिलेंडर्स फटने के वाक़यात होते हैं, कई शॉप्स के ऊपर प्रॉपर सिक्योर नहीं होता, पेट्रोल पंप्स को भी आप लुक आफ्टर कर रहे हो, उनकी सिक्योरिटी को आप देख रहे होते हैं, घरों में भी ये एलपीजी सिलेंडर्स फटने के वाक़यात हो जाते हैं, चीज़ें। ये कैसे रोका जा सकता है? कैसे आप लोग लगे हुए हैं लेकिन जाहिर है कि कहीं गैप है, वो गैप क्या है और उसे कैसे हम फील करें? देखिए, ये बड़ी अच्छा आपने सवाल किया। इसको हम क्वेश्चन ऑफ द डे कहना चाहिए कि जो आजकल हालात चल रहे हैं, ख़ुसूसन ये अब फॉग हो गई है, सर्दी की शिद्दत ज़्यादा हो गई है और एलपीजी का इस्तेमाल भी ज़्यादा हो गया। लोग मजबूर हैं एलपीजी यूज़ करने में, उसमें गरीब तो है ही, इवन अमीर भी, जब गैस नेचुरल गैस नहीं आएगी। अब असल इशू स्टार्ट होता है कि जो हमारे यहाँ गैस का सिलेंडर का साइज है वो अभी तक दो ही इन प्रैक्टिस है। एक कमर्शियल साइज है बड़ा और एक स्टैंडर्ड साइज है 11.8 kg वाला। इशू ये है कि हमारी जो पूरी नेशन ही मैं तो कहूँगा जो हालात हैं वो हम लोग इजी लोड के ना कल्चर पे डेवलप हो गए। जैसे हमारा एक रेडी वाला भी है, उसके पास भी मोबाइल है, उसने अगर 20 रुपए का इजी लोड डलवाना है, इसी तरह उसने एलपीजी भी उसे 50-100 से ज्यादा वो अफोर्ड नहीं कर सकता। 11.8 किलो का जो सिलेंडर है उसकी 4-5 हज़ार सिक्योरिटी है और वो बल्क में हम 11 kg की ही बात करें, वो उतना पैसा उसके पास नहीं है कि वो 1500 या 1600 या 1700 का एक सिलेंडर ले इसके। वो बेचारा बाउंड है कि हम छोटा सिलेंडर लें। छोटे सिलेंडर से मुराद है 5 kg का भी है, 2 kg का भी है, 3 kg का भी है, हल्का है, पोर्टेबल है। अब वो सिलेंडर ये कई बार इस पर डिस्कशन हुई, वो सिलेंडर गवर्नमेंट को चाहिए कि मजबूरन हम उसको छोटा सिलेंडर बनाएं लोगों की सेफ्टी के लिए। छोटा सिलेंडर भी अगर गवर्नमेंट बनाए तो वो चूंकि इतना मयारी होगा उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी। तो ले देकर अब जो सूरत हाल चल रही है कि वो लोग हल्के सिलेंडर ले रहे हैं, 2 किलो का, 3 किलो का, 4 किलो का, लेकिन बहुत से लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि ये शायद फट जाता है। आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं बड़ा एक अहम मैसेज इस मामले में देने लगा हूँ। देखिए, मुल्तान की अगर हम आबादी 40 लाख कंसिडर करें तो 10 लाख घराने की अगर हम एवरेज लगाएं तो 10 लाख नहीं तो 8 लाख सिलेंडर ये छोटे हर घरों में मौजूद हैं मुल्तान में। अगर ये इतना खतरनाक होता तो अगर 8 लाख कारें या बसें चले तो आपको पता है कितने एक्सीडेंट होते हैं रोड पे। तो ये इतना खतरनाक होता तो हर रोज पत्नी कितनी बार खुदा न खास्ते ये काम हो रहा होता है। ऐसा नहीं है, सिर्फ उसकी हैंडलिंग है, वो पब्लिक ने करनी है। तो पब्लिक को मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से 2-3 बातें बताऊंगा कि आजकल जैसे रात को काफी टेम्परेचर कम हो जाता है, अक्सर ये सिलेंडर जब बाहर पड़े रह जाते हैं तो ये एलपीजी पहले लिक्विड होता है वो मजीद फ्रीज हो जाती है। सही। और कंज्यूमर ये समझता है, इस्तेमाल करने वाला समझता है कि यार ये तो जम गई है, अब इसको मैं पिघलाने के लिए कोई हीट दूं। दिस इज द मिस्टेक जो हम अक्सर लोग करते हैं। बिल्कुल ठीक। कई मुल्तान में ट्रेजेडी जो हुई है वो इसकी वजह से हुई है। तो जैसे ही वो उसको गर्म करने की कोशिश करते हैं, गैस सेकंड के बहुत ही कम हिस्से में एकदम तेजी से एक्सपैंड होती है और उस सिलेंडर जितनी भी छोटी सिलेंडर है उसके ऊपर एक नोजल लगी होती है जहां से गैस निकलनी है। वो नोजल एकदम बाहर निकलती है प्रेशर से, उस साथ में एलपीजी भी फौरन निकल जाती है। तो उस कमरे में या उस बिल्डिंग में क्लाउड बन जाता है एलपीजी का। बिल्कुल सही। अगर वहां पर कोई स्मोक कर रहा है या कोई पहले कोई आग लगी हुई है थोड़ी बहुत, तो वो उसे एक क्लाउड पूरा बस्ट हो जाता है और क्लाउड पूरा जितने भी लोग वहां पे बैठे हैं हर चीज झुलस जाती है। तो ये लोगों ने ये करना है कि काइंडली अगर बाहर किसी के सिलेंडर पड़े हैं तो उसके ऊपर कोई कपड़ा लपेट लें
सबसे इम्पोर्टेंट बात सही, वो फ्रीज ना हो। नंबर 2, इसको कभी उल्टा मत करें। हमारी खवातीन जो बेचारी इन चीजों को नहीं जानती, वो उसका हस्बैंड या कोई बड़े लोग, बेटा या किसने जाना है जनाब दफ्तर और चाय पीनी है और वो जमी हुई है, ऊपर से नेचुरल गैस नहीं है, तो जल्दबाजी में उसको उल्टा भी लेती है। इसको उल्टाना नहीं चाहिए, लिटाना नहीं चाहिए। और लोग यहाँ एक मिस्टेक करते हैं कि छोटे सिलेंडरों के ऊपर ही उन्होंने एक चूल्हा लगा लेते हैं, बर्नर। दिस इज आल्सो डेंजरस। अगर वो पाइप के साथ चूल्हे के साथ लगा दें तो वो काफी बेहतर हो जाता है। डायरेक्ट ना लगाएं। तो ये चंद टिप्स हैं। इन जैसे हम कहते हैं कि जी कोरोना के साथ हमने जीना है, तो एलपीजी जो वक्त आ रहा है आने वाला, उसके साथ इसका यूज भी बढ़ना है। जब किसी का नुकसान हो जाता है वो तो हो जाता है। तो अगर हम ये अहद कर लें, थोड़ी सी टिप्स अगर हम इसको फॉलो करें। अभी पिछले दिनों एलपीजी के कॉन्फ्रेंसेस भी हमारे यहाँ, वर्कशॉप्स वगैरह भी हुई, काफी लोगों को हमने इसमें एजुकेट भी किए। आपके चैनल चूंकि ज्यादातर पूरे खित्ते के लोग देखते हैं, तो मेरी बस यही गुजारिश है कि गर्मियों में एक मेहरबानी किया करें। अगर छोटा सिलेंडर यूज करना पड़ रहा है, यानी जो लोग मजबूर हैं करने के लिए, तो अगर 5 किलो का सिलेंडर उसका कैपेसिटी है तो उसमें सिर्फ 3 किलो डलवाएं गर्मियों में। सर्दियों में सिलेंडर बाहर ना रखें। अगर जम रख दी है और जम गई है तो उसे किसी गर्म चीज के पास मत ले करें। आप सिर्फ नॉर्मल टेम्परेचर के रूम में ले आए, विद इन सेकेंड वो वापस अपनी यूजेबल हालत में आ जाएगी एलपीजी। इसको उल्टा मत करें। और जब भी एलपीजी डलवाएं तो उसके नोजल को कसवा लें, जी टाइट करवा लें। अगर 10 लाख सिलेंडर हमारे शहर में 10 या 8 लाख सिलेंडर मौजूद हैं, छोटे बड़े, मेरे घर में मौजूद होंगे, आपके घर होंगे, हमारे सर्वेंट क्वार्टर में मौजूद होंगे, तो ये इतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन ये बड़ी खतरनाक बन सकती है। जस्ट लाइक रोड एक्सीडेंट, जस्ट लाइक अदर हमारे जो केयरलेसनेस है। जैसे रोजाना हमारे यहाँ एक हेलमेट ना होने की वजह से लोग मरते हैं, लेकिन कौम फिर वही हरकत करती नहीं पहनती हेलमेट। तो ये ट्रेंड इस तरह का हो गया। लेकिन इसके बाद फिर ये है, आमतौर पर जो रवायत है कि यह कहा जाता है कि आप बंद कमरे में ना रखें सिलेंडर को, एलपीजी के सिलेंडर को, बल्कि बाहर रखें, किचन में भी ना रखें, किचन से बाहर रखें। ये जो एहतियाती तदाबीर हैं या ये मिथ्स हैं वो क्या हैं, इसके ऊपर बात जारी रखते हैं। लेकिन नाज़रीन छोटा सा एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं, आज हमारे मॉर्निंग शो में मौजूद हैं राना तारिक वहीद साहब, जो सिविल डिफेंस मुल्तान ऑफिस के सरबराह हैं, और शेख खालिद महमूद साहब, जो अंजुमन ताजदान लक्कड़ मंडी फैजी रोड के चेयरमैन हैं। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम तारिक साहब से बात कर रहे थे कि आजकल गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल सर्दियों की वजह से बहुत बढ़ गया है। आपने कहा कि हादसा क्यों होते हैं, लेकिन जो आदत है लोगों की कि जी कमरे के अंदर रख लेते हैं सिलेंडर या किचन में यूज़ करते हैं तो किचन के अंदर पड़ा होता है, ये हैबिट कैसी है आम शहरियों की? इस हवाले से आपकी गाइडलाइन क्या है? देखें, अगर हम स्टैंडर्ड सिलेंडर की बात करेंगे, बड़ा सिलेंडर 11 केजी प्लस का, वो बाहर ही लोग अक्सर करते हैं। बाहर ही होना चाहिए। असल में जो वो लोग रखते भी अक्सर बाहर है। जो छोटा है ना, उसका कॉन्सेप्ट है पोर्टेबल का, दैट कैन बी कैरिड आउट इजीली। एक कमरे में कमरा गर्म हो गया जी, दूसरे कमरे में ले जाए। तो ये छोटे सिलेंडर को इस तरह करना, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। मैं फिर बताना चाहूंगा कि अगर उसकी नोजल टाइट है, अगर 8 लाख घरों में ये डेली इस्तेमाल हो रहा है, तो आप देख लें नंबर ऑफ ब्लास्ट कितने के हैं। अगर हम एवरेज सीजन की बात करें तो ये 4 से 5 से ज्यादा नहीं है, और गर्मियों में ये ना होने के बराबर है। बिल्कुल सही। हमारा जो सिटी है, खासतौर पे हमारे से मुल्क में ओवरऑल 4 सीजन है। एक्सट्रीम मुल्तान में जैसे एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है और एक्सट्रीम सर्दी भी पड़ती है। गर्मियों का सिर्फ इलाज ये है कि हम उसको ज्यादा ना भरवाएं, उसको कम रखें, क्योंकि गर्मियों में गैस ने फैलना है। बिल्कुल सही। सर्दियों में सुकड़ती है, तो जब वो एक्सपोज होगा वो ज्यादा ठंड में, तो वो जम जाएगी और लोग समझेंगे कि खत्म हो गई गैस। तो उसको हिलाएंगे जलाएंगे तो वो चीज खतरनाक होती है। वो पड़ा रहे अपनी जगह पे, दैट सेफ। जितना उसको हम छेड़छाड़ करेंगे उतना ही वो खतरनाक हो जाएगा। लेकिन अच्छा ये बताएं कि जो आज भी सुबह एक वाकया हुआ जिसमें लोग आमतौर पे एलपीजी सिलेंडर होता है गैस का, वो जला के सो जाते हैं, कभी खुद ब खुद बंद हो जाता है, ये कभी लोग उस गैस की वजह से बेहोश हो जाते हैं और डेथ भी हो जाती है चीज़ों के, उन्हें पता भी नहीं लगता। आज भी जैसे कबूतर मंडी वाले वाक़े में 2 लोग हुए हैं। तो यहाँ क्या एहतियात है? कमरे के अंदर सोने से पहले
کی احتیاط آپ کیا بتاتے ہیں شہریوں کو؟ جی میں یہ بھی آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا کہ اس میں جو ہمارا ملتان شہر ہے اس میں اس طرح کے واقعات بہت کم ہیں، لیکن جہاں پہ کافی سردی پڑتی ہے تو وہاں پر لوگوں ہیٹر کے بغیر سو نہیں پا رہے ہوتے، حالانکہ لحاف یا کمبل بھی لے لے تو وہ ہیٹر ضرور چلاتے ہیں۔ اب ہیٹر کی بات کی جائے تو وہ ہیٹر ہم یا تو یوز کرتے ہیں نیچرل گیس والا۔ یہ واقعہ جو ہے یہ بھی اس طرح ہی ہوا کہ آپ نے ہیٹر چلایا کہ کمرہ گرم ہوتا ہے تو میں اسے کو بند کرتا ہوں، لیکن کیا ہوا کہ وہ بعد میں گرم ماحول میں کوزی ماحول میں سو گئے۔ اب ان میں سے کسی کی ہمت نہیں پڑی، جیسے ایجز بتائی 55 ایئرز لائک دس، تو تھکے ہارے ہوں گے دن بھر کے، وہ سو گئے۔ گیس کسی ٹائم بھی اس کا پریشر کم ہوا یا کسی دوسرے محلے داروں نے وہ کمپریسر لگایا تو ان کی گیس وقتی طور پہ رک گئی، تھوڑی دیر کے بعد گیس دوبارہ آ گئی، لیکن ہیٹر تو چل رہا تھا۔ اب فلیم تو نہیں ہے، اب یہ ہیٹر میں جو قدرتی گیس ہے ہماری دیٹ از میتھین CH4، اب یہ میتھین جو ہے اس کمرے میں بھرنا شروع۔ اب اس کا پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ یہ انسان کو آہستہ آہستہ سلاتی ہے اور سوتے سوتے میں ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ اس کنڈیشن میں آ ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کے کمرے کی جو آکسیجن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو خدارہ ہمیں اتنی آسائشوں، اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اللہ نے ہم ان لوگوں میں سے ہیں جن کے پاس گرم بستر ہے، بیڈ ہے، کمرہ ہے، کرٹن ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم اس طرف جائیں گے تو یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ تھوڑی سی برداشت بھی ہونی چاہیے۔ تو لوگ جب تک اس طرح نہیں سوچیں گے یہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ سردی اتارنی چاہیے، آپ اتنا ہی کہ آپ کو گیس سلنڈر سے استعمال کریں لیکن آپ اسے آسائش نہ سمجھیں۔ بالکل اور صرف ضرورت سمجھیں اور آسائش نہ سمجھیں۔ وہ آسائش کے طور پہ جب ہم استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تب حادثے کا خطرہ ہوتا ہے۔ شیخ علی صاحب آخری بات، آپ کیا میسج دینا چاہیں گے انتظامیہ کو کہ وہ آپ کی کیا ہیلپ کرے آپ کی مارکیٹ شفٹ کرنے کے بعد؟ آپ نے پہلے ہی بات کی لیکن کیونکہ پروگرام ختم ہوئے میں کہتا ہوں ہم دوہرا لیں یہ بات آپ کی، آپ دہرانا چاہ رہے ہیں ایکچولی کیا چاہتے ہیں آپ، مطالبہ کیا کرتے ہیں؟ ہم کمشنر صاحب سے، وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب سے کہ اب خدا رہا اس جو آپ نے اناؤنس کیا ہے اس کو جلد از جلد یقینی بنایا جائے، جو لوگوں کی پریشانی ہے اس کو کم سے کم کیا جائے۔ ویسے بھی شہر میں جتنا ہیوی ٹریفک کا بہاؤ ہے نا اس میں کچھ آدھا ہاتھ فیضی روڈ پہ کم از کم، تہاڑی روڈ پہ، فیضی روڈ پہ، اس کا سبب ہماری منڈی ہے سر۔ تو جیسے ان کی میٹنگز بھی ہوئی ہیں کہ شہر میں ٹریفک کے بہاؤ کو کم کیا جائے، ہیوی ٹریفک شہر میں داخل، اس منڈی کے لیے آپ بھی کنٹریبیوٹ کرنے کو تیار ہیں؟ جی شیئر دینے کو تیار ہیں؟ جی بالکل تیار ہیں۔ بہت شکریہ۔ رانا صاحب آخری ایک بات، آپ کے میسج آف دا ڈے آپ کی طرف سے، سول ڈیفنس کی طرف سے ملتان کے شہریوں کو کیا ہے؟ پہلے تو اس سے پہلے میں شیخ صاحب کو اپریشیٹ کروں گا کہ ملتان کے شہریوں کے لیے دے آر ولنگلی ریڈی ٹو کوآپریٹ ود گورنمنٹ اور اسسٹ جو بھی یہ کر سکتے ہیں۔ ملتان ہمارا بڑا اچھا شہر ہے، لوگ بھولے ہیں، معصوم ہیں اور کم علمی بھی ہے، جذباتی ہے۔ تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جذباتی ہونا اچھی بات ہے لیکن غیر تربیت یافتہ اگر اس کے ساتھ لفظ لگ جائے تو بہت خطرناک کام ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں کو میں یہی کہوں گا کہ آج کے دور میں یوٹیوب نے یہ معاملات، ہمارا جو برڈن ہے کافی کم کر دیا ہے۔ لرننگ ویڈیوز موجود ہیں، ہر بندہ رات کو موبائل پہ کچھ نہ کچھ دیکھ رہا ہے، سنتا ہے۔ فرسٹ ایڈ کا دیکھیں، فائر کا دیکھیں، ریسکیو کا دیکھیں، احتیاطی تدابیر کا دیکھیں، ہزاروں قسم کے لیکچرز موجود ہیں۔ کائنڈلی یہ سیکھیے۔ آپ تربیت یافتہ ہوں تو آپ کے جذبات مثبت ہے، کئی قیمتی جانوں کو ہم بچا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ رانا طارق وحید صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ نے شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے اپنے علاقے کے مسائل دیے۔ اب ہم اپنے آخری سیگمنٹ میں چلتے ہیں کہ انہیں آخر تنویر صاحب نے بنایا کیا ہے۔ ہم اپنے ناظرین کو دکھانا چاہیں گے کہ آخر اس کی شکل کیا ہو گئی ہے جو آپ نے شروع کی تھی۔ جی تنویر صاحب۔ جی اب ہم جو ہے کہ ویجیٹیبل کو سوتے کریں گے، یہ بھی آپ یقیناً سلوا آئل ڈال رہے ہوں گے؟ سلوا آئل کے ساتھ۔ یہ آخری اب آپ ویجیٹیٹو آپ بنا رہے ہیں، چیزوں کر رہے ہیں؟ جی سر، اس کو خوبصورت کرنے کے لیے، اس کو پریزنٹیبل بنانے کے لیے؟ جی سر، یہ اس کا حصہ ہے
لیکن میں پہلے یہ دیکھو نا کہ یہ آپ نے بنا لیا نا جی اسٹیک ہم نے تیار کر ریڈی لیا ہے. اب آپ ویجیٹیبل ویجی ہے. اچھا یہ جیسے ہلاتے ہیں یہ بھی ایک بڑا فن ہوتا ہے یا کچھ ٹیکنیک کو کلیئر اس کے اندر ہم سالٹ ڈالیں گے. سوسز ڈالنا ہے. اس کے بعد ہم وائٹ پیپر ڈالیں گے اور ہمارے پاس اوریگانو پیپر ہے اور ساتھ اس کا پاؤڈر. یہ ٹرک ہوتا ہے تھوڑا سا. اچھا اس کو تھوڑا سا ایسے کرنا پڑتا ہے فرائی پین کو. اگر ہم سیدھا رکھ کے کریں گے تو کھینچ پہ آ جائے گا. تھوڑا اس کو ایسے ٹیڑھا کیا پھر اس کو آہستہ آہستہ ایسے گھما کے اس کے اندر ہر چیز موو ہو جاتی ہے. ہاں جی یہ ہماری ویجی تیار ہو گئی ہے جی سر. اس کے ساتھ ٹھیک ہے. اب ہم جو ہے کہ دوسرا ہمارا جو ہے وہ اس کی سوس ہم نے اب بنانی ہے. اچھا سوس بھی سلوا کے آئل کے ساتھ. اچھا سوس میں بھی آئل استعمال ہوتا ہے؟ جی سر ہوگا آئل بھی استعمال. اور ہمارے پاس جو ہے یہ جو پیاز کٹی ہوئی تھی جولین فائن چوپ اس کے اندر اس کو ہم سوتے کریں گے. یہ کتنی دیر آپ کو سوس کی جو باریک کٹی ہوئی ہے اس کو تو یہ تو جلدی ہو جائے گی. ہاں جی فائن چوپ ہے اس لیے زیادہ نہیں 10 سے 15 سیکنڈ میں یہ سوتے ہو جائے گی اور اس کو تیار ہے چیز. ہاں جی امید ہے 10 سے 15 سیکنڈ اس سے پہلے کہ ہمارا پروگرام ختم ہو. پروگرام سے پہلے ہم سوس بنا کے 1 منٹ ہے اس سے بھی کم وقت ہمارے پاس رہ گیا. ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس جالوپینو سوس ہے. جی سوری جالوپینو ہے یہ ڈال دی ہم نے. ٹھیک ہے جی یہ ہم نے اس کو تھوڑا اس کو بھی سوتے کریں گے. اچھا اس کے بعد ہم نے جو ہے کہ وائٹ سوس کا رکس تیار کیا ہوا ہے. اچھا پہلے وہ اس کے اندر ڈال دیں گے. صحیح ٹھیک ہے جی بالکل صحیح. یہ بڑے زبردست قسم کی سوس ایک کے لیے تیار ہو رہی ہے اور تنویر صاحب ہم اس میں جو ہے کہ سالٹ ڈالیں گے حسب ذائقہ. اچھا اور یہ ہمارے پاس وائٹ پیپر. اب ہمارے پاس 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی اور یہ ہمارا چکن پاؤڈر ہے. جی بہت ٹھیک ہے جی. اس میں ہم ڈالیں گے جی دودھ. اچھا دودھ بھی ہوتا ہے؟ جی دودھ بھی ڈالیں گے. سوس میں دودھ بھی استعمال ہوتا ہے ناظرین. دودھ آ گیا. آپ تیار ہو رہا ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے زبردست قسم کا اسٹیک بنایا ہے اور اب ریڈی ٹو ایٹ ہے. ناظرین پروگرام کا وقت کیونکہ ختم ہو رہا ہے امید ہے کہ آپ نے بھی اچھا سا ناشتہ کر لیا ہوگا اور اب آپ لنچ کی تیاری کر رہے ہوں گے. لنچ میں یقیناً اگر آپ باہر ہیں گھر سے گھر میں بھی ہیں تو اسٹیک تیار کر سکتے ہیں. پریفریبلی اگر آپ سلوا کے ساتھ کریں تو پھر تو اور ہی بات ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.